Okay, guys, recording started. So before starting big data, just I wanted to just review yesterday's session once again for few minutes, guys. So what we have discussed yesterday? Yesterday we have discussed about concepts of IT industry. So Java, Python, Go, Scala, these are the programming languages. Learning a programming language end to end is very difficult. It will take months time and working also a little difficult. So the people who wants to upskill, entering into the programming language is not good thing. Okay, you are already working in C, C++, .NET. You may skip to you may upskill to Java or Python, but you are completely outside programming language. So this is not good thing. And then what people will do generally, they will pick these kind of tools, RPA, Scrum Master, ServiceNow, Power BI, Tosca, dot. There are many tools in the market. So tools నేర్చుకుంటే ఏమవుతుందంటే when you learn tool, it looks easy, but మార్కెట్లో అంత స్కోప్ ఉండదు. యూ కెన్ డూ రీసెర్చ్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఓకే, స్క్రమ్ మాస్టర్ ఏ కంపెనీలో లేదు? ఆల్ కంపెనీస్ హ్యావ్ స్క్రమ్ మాస్టర్ పొజిషన్, బట్ హౌ మెనీ? స్టార్ట్లీ 4, 5, 3, 2. బిగ్ కంపెనీ అయితే ఒక 10 less than 10 ఉంటాయి. సో వన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ స్టేబుల్, one scrum master has to do 3 projects. Then one person will go out. Okay, so like not only scrum master, any tool if you see. So it will be a 6 months to 1 year, max 2 years. After that, again, you have to look for some other course. You have to change the company. You have to change the again role also. But if you learn concepts, it may take little more time. You need to struggle little more, 2 months, 3 months. But once you get the job in any of these IT concepts, it will be minimum 10 to 15 years in the market. సో వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ హావ్ సీన్ ద సేమ్ థింగ్ మనం 2012-13 నుంచి నేను చూస్తున్నాను. నేను ఎప్పుడైతే నేను 2013లో డేటా సైడ్కి నేను మూవ్ అయ్యానో, స్టిల్ డేటాలోనే ఉన్నా ఆల్మోస్ట్ 14 years నుంచి. ఇంకా 10 years ఐ విల్ బి ఇన్ ద డేటా. బట్ క్లౌడ్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నా. క్లౌడ్ ఈజ్ నాట్ ఎ కాన్సెప్ట్, యాజ్ ఐ టోల్ యూ. క్లౌడ్ ఈజ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్. సో నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు అడాప్ట్, ఐ కెన్ అడాప్ట్ AI నౌ. AI with big data combination is wonderful, as I have shown already in the paint, right? You remember, see here. So now big data, AI, IoT, all three concepts are integrating each other, okay, with the help of cloud. Without cloud, all three cannot work each other collaboratively. When there is no collaboration, when there is no integration, it will take more time. It cannot handle huge data. There will be a problems. But when it is in cloud, everything will be taken care by Google. Power backup, server down aina, high availability, whatever it may be, everything will be taken care by cloud. So as a business person, you can be very focused on business growth, not on the problems, not on the systems, not on the integration system, right? So this is the reason cloud is implementing in each and every company. All companies, all businesses are migrating to cloud nowadays. Clear, guys? Yesterday we have discussed. On top of this, RDBM is the one of the concept, NoSQL, big data, AI, IoT, blockchain, metaverse, augmented reality, next quantum computing, dot. These are the new concepts. So please focus on concept. And I have explained some of the one example with a smart car, okay, driverless car, how it is behaving with the help of this integration, how it is success now. Fine. After that, yesterday I have explained the plan of the program. It is 75 days plan. First, we are starting SQL, 12 to 14 sessions, and then 1 to 2 sessions on big data and the cloud. And Python will start. In between Python, again, GCP registration, basics of GCP I will start. Then after Python, we'll start first storage, process, analyze, scheduling. దీంతో పాటు IIM administration, compute engine, dot. Small other tools also there. And along with that, we'll deal Git to Jira, Confluence. All things will be taken care. And use cases, resume building, how to pick your client, how to fail first 5 interviews, how to get 3 offers. Everything will be taken care as part of this program.
Okay. And yesterday I have asked one more thing. So what is required to get job? Basically, you guys told me many things, but out of them highest priority ఏంటిది? Okay, పాజిటివ్ మైండ్ సెట్. సో నేను దీనికి ఏం అడిగాను మిమ్మల్ని? సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ సీక్రెట్ బుక్ నేహల్? వావ్, గుడ్, ఆల్మోస్ట్ 50%. ఉందా బుక్? ఎక్కడ ఉందా? ఓకే, సో లాస్ట్లో అడుగుతాను, తీయండి బయటికి. వాట్ అబౌట్ అదర్స్? అయిపోయినాయా? ఇస్ ఇట్? ఓకే. No, not try. They have to do. Okay, how many of you started typing already? గుడ్ గైస్. సో టైపింగ్ స్టార్ట్ చేశారా? రాని వాళ్ళందరూ స్టార్ట్ చేయండి, వచ్చిన వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయండి. కమ్యూనికేషన్, కమ్యూనికేషన్, ఎనీబడి ప్లానింగ్ టు లెర్న్ అవుట్ సైడ్? గ్రూప్గా ఉంటే గ్రూప్గా వెళ్ళండి, గ్రూప్గా జాయిన్ అవ్వండి, బెనిఫిట్ ఉంటుంది. అండ్ అక్కడున్న స్కిల్ని మిగతా వాళ్ళకి కూడా మీరు షేర్ చేయండి. ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే ట్రై చేయండి, వెదర్ ఇట్ ఇస్ క్రికెట్, మూవీ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఫైన్ గైస్. ఓకే, సో ఈ మూడు ప్రాపర్గా ఉంటే నెక్స్ట్ కమిట్మెంట్ ఉందా? కమిట్మెంట్ ఉందా? 3 months, 1 week, 2 weeks కాదు. ఓకే, సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎస్టర్డే, కమ్యూనికేషన్, కమిట్మెంట్ మీరు తెచ్చుకోండి. ఇది ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయండి, మిగతా అంతా నేను చూసుకుంటానని చెప్పి. ఐ విల్ టేక్ కేర్. ఫైన్ గైస్. సో నెక్స్ట్ టుడే ఐ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ విత్ బిగ్ డేటా. ఫైన్. వాట్ ఈస్ బిగ్ డేటా? ఇంకా లాస్ట్, వాట్ ఈస్ బిగ్ డేటా? మిడిల్. బిగ్ డేటా ఈజ్ ఏ హ్యూజ్ డేటానా? డేటాబేసా? డేటా స్టోరా? Big data is a concept. So when you say concept, anybody installed big data in your computers? Why? Okay. So concept అనేది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉండదు. ఫస్ట్ థింగ్ అండర్స్టాండ్. ఆర్కల్ అనేది సాఫ్ట్వేర్, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్. ఎంఎస్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ అండ్ వర్క్. ఆర్డీబీఎంఎస్ అనేది ఏంటి? కాన్సెప్ట్. ఎనీబడి ఇన్స్టాల్ ఆర్డీబీఎంఎస్? లేదు, వెతికినా దొరకదు మీకు. RDBMS is a concept which provides some rules and regulations, provides some policies, I can say. RDBMS concept ఏం చెప్తుందంటే, if you want to store some data, you have to create a table. ఇందులో కాలం ఉండాలి, రో ఉండాలి. కాలం రో కాంబినేషన్ని సెల్ అంటాము, అక్కడ వాల్యూ ఎంటర్ చేయాలి. ఓకే, DDL అంటే టేబుల్ క్రియేట్ చేయటము. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ రూల్స్ కొన్ని RDBMSలో డిఫైన్ చేశారు అలాంటి వాడే. సో ఈ రూల్స్ని, ఈ కాన్సెప్ట్ని ఫాలో అవుతూ ఆరకల్ అనేవాడు ఆరకల్ డేటాబేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, సాఫ్ట్వేర్ని. IBM వాడు DB2, మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు SQL సర్వర్. సో అలా సాఫ్ట్వేర్స్ చాలా వచ్చినాయి. అండర్స్టాండ్? లైక్ బిగ్ డేటా ఈజ్ ఆల్సో ఏ కాన్సెప్ట్ విచ్ డిఫైన్స్ సమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అండర్స్టాండ్? సో బిగ్ డేటా అనే ఒక కాన్సెప్ట్లోకి ఒక టూల్ రావాలంటే, ఒక సాఫ్ట్వేర్ అందులో ఉండాలంటే, that software must be deal with this 3. ఏంటది? వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా, వెలాసిటీ ఆఫ్ డేటా, వెరైటీ ఆఫ్ డేటా. వాల్యూమ్ అంటే సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా. ఎంత సైజు? హౌ మచ్? ఎంత సైజు? పెటాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, why petabytes of data is a big data? Why not gigabyte of data is not big data? Any specific size for big data? No? Okay. Suppose I have 10 GB data. Okay, I have 10 GB data. In this 10 GB data, I want to process it, which takes
10 minutes. Okay. I have 100 GB data. ఎంత టైం పడుతుంది? ప్రాసెస్ ఎంత టైం పడుతుంది? 100 minutes. Okay. So you can wait for 10 minutes to process 10 GB data, but will you wait for 100 minutes to process something? No. Okay. So big data ఏం చెప్తుందంటే even 10 GB data is taking 10 minutes time. 100 GB also should complete in 10 minutes, maybe 12 minutes. When size increase, data size, time increase అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? టైం కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ డేటా సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయినా టైం ఇంక్రీజ్ అవ్వకూడదు. దెన్ హౌ? ఓకే. సో ఐ హ్యావ్ ఏ వర్క్, ఒక 1000 లైన్స్ కోడ్ రాయాలి. ఓకే. ఐ హ్యావ్ 2 members. ఈ 1000 లైన్స్ కోడ్ రాయడానికి వీళ్ళకి 10 hours పడుతుంది. ఓకే. బట్ నాకు రేపు కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది, 10,000 లైన్స్ కోడ్ రాయాలి. ఎంత టైం పడుతుంది ఇక్కడ? 100 hours పడుతుంది కదా. నాకు 100 గా 10 hours అయిపోవాలి. వాట్ కెన్ ఐ డూ? ఎంతమంది ఇక్కడ? 2 members వర్క్ చేస్తున్నారు కదా. 2 members వర్క్ చేస్తే I am able to complete in 10 hours for 1,000 lines of data in 10 hours. నాకు 10,000 lines of code రాయాలి, 2 members, which is taking 100 hours, but it should complete in 10 hours. What should I do? Tell me, what should I do? I'm in the context, clear cut context lo anna. Your answer also should be in context. Increase the members. Current ఇది 10 hours, lines of code, numbers, number of people. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తే 10 hours లో కంప్లీట్ అవుతుంది? By using Python script, we can. No. Python script గురించి వదిలేసేయండి. నేను I'm asking to write the code. Here we need to distribute the tasks by partition. Tell me, ఏం చేయాలి? What to do? జనరిక్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు అందరూ. Increase the numbers to 20. Using the AI numbers to 20. ChatGPT and we can use 20. ఇదే కదా. అది ఇదే. నెంబర్ పెంచండి, పీపుల్ పెంచండి కాదు, ఎంత పెంచాలి? ఇక్కడ నెంబర్ ఉంది కదా మీకు. ఇక్కడ 3 numbers ఇచ్చాను, 4వ నెంబర్ చెప్పాలి కదా. 20 అయితే అయిపోతుంది కదా. సో వెన్ ఐ హ్యావ్ ఎ 20 members, ఐ కెన్ ఫినిష్ ఇన్. ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు డేటాకి రండి. 10 GB data is able to complete in 10 minutes. I have 100 GB data, which will be complete. It should be completed in 10-12 minutes. Then what should I do? ఇక్కడ 10 GB డేటా 10 minutes లో కంప్లీట్ అవడానికి ఎంత మెమరీ వాడుతున్నాము కదా. లెట్స్ టేక్ 5 కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము. ఈచ్ కంప్యూటర్ ఈజ్ 16 GB ర్యామ్ ఉంది. నౌ టెల్ మీ ఆన్సర్. Increase the 5 to 50 missions. 50 missions కి ఇంక్రీజ్ చేస్తే నేను, then can I complete this 100 GB data in 10, maybe plus 1-2 minutes, 11-12, right? Okay, so big data can do this change. Big data can do this change in terms of technology. Understand? So I'll come to the point, main point. క్లారిటీ అయితే వచ్చింది కదా. సో అంటే ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటానైనా సరే స్టోర్ చేయగలగాలి, ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా వచ్చినా సరే ప్రాసెస్ చేయగలగాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు హ్యూజ్ డేటా వచ్చినా లెస్ టైంలో ప్రాసెస్ చేయగలగాలి. ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా వచ్చినా సరే ప్రాసెస్ చేయగలగాలి. ఏ టైప్ ఆఫ్ అంటే డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్, ఫైలు, టేబుల్, వీడియో, ఆడియో, సిగ్నల్, లైక్ దట్. ఓకే, యా. సో these are the 3 characteristics for big data. But initially in 2009-10, later point of time, IBM added one more V called veracity. Veracity ante untrusted data, unclear data. The data is there, but we don't know what is that. Clarity ledu. A kind of. Tarvata next another V card added called value. ఓకే, వాల్యూ. ఇంకా రీసెంట్గా ఇంకొక 2 వీలు యాడ్ అయినాయి. అంత డెప్త్ అక్కలేదు మనకి. వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా అంటే ద సైజ్ ఆఫ్ డేటా,
వెరైటీ ఆఫ్ డేటా అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్ ఆఫ్ డేటా. వెరాసిటీ అంటే నో క్లారిటీ. వెలాసిటీ అంటే స్పీడ్. వాల్యూ అంటే ఫైనల్గా వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ టు బిజినెస్ విత్ దిస్ డేటా. డేటా ఉంది దగ్గర, సేల్స్ డేటా 1 month డేటా ఉంది. బెనిఫిట్ ఏంటి? ఎండ్ యూజర్ బిజినెస్కి లాస్ట్ 1 monthలో హౌ మచ్ నీ సేల్స్, వాట్ ఈస్ ద రెవెన్యూ, వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్. ఓకే, ప్రాఫిట్ ప్రొడక్ట్ వైజ్, ఈజ్ దర్ ఎనీ ప్రొడక్ట్ విత్ లాస్ తెలుస్తుంది కదా మనకి. హౌ మచ్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ఈచ్ ప్రొడక్ట్, ఇదే కదా వాల్యూ అంటే. సో దట్ వాల్యూ విల్ బి దేర్ ఎట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డేటా ఇంజనీరింగ్. క్లియర్ గైస్? సో దీస్ ఆర్ ద 3 or 5 ways. సో యూ కెన్ సి వాల్యూమ్ అంటే మెజరింగ్ ద డేటా ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ సైజ్. ఏంటి మన ఆల్రెడీ లాస్ట్ డెమో వచ్చేసాం. కేబీ, ఎంబీ, సరే ఐ పుట్ ఇట్ హియర్ మేబీ. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మన డేటాలో ఉన్నామంటే సైజెస్ తెలియాలి. కేబీ, ఎంబీ. ఎన్ని కేబీ ఒక ఎంబీ? 1024. ఓకే, ఎంబీ తర్వాత 1 GB, జీబీ తర్వాత టీబీ, పెటాబైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ టీబీ. Exabyte. సో పెరాబైట్, పెటాబైట్, టెరాబైట్, పెటాబైట్, ఎక్సాబైట్, జెటాబైట్, యోనోబైట్, డాట్. ఓకే, సైజ్ చేసి నేను చూపిస్తాను. సో ఇది సైజ్ ఉంటుంది. వెలాసిటీ అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద డేటా. వెరైటీ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, వాల్యూమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డేటా ఎట్ రెస్ట్. అంతే కదా, హార్డ్ డిస్క్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది డేటా ఎట్ రెస్ట్. వెలాసిటీ అంటే డేటా ఇన్ మోషన్. యూ హ్యావ్ ఎ మూవీ 300 MB ఉంది, హార్డ్ డిస్క్లో ఉంటుంది. సో రెస్ట్లో ఉన్నట్టే కదా. వెన్ యూ వాంట్ టు ప్లే ద మూవీ by using some software, what is required? ఆ హార్డ్ డిస్క్లో ఉన్న డేటాని ప్యాకెట్స్ని రీడ్ చేసి మూవీ కింద డిస్ప్లే చేయడానికి ఏం కావాలి? ర్యామ్ కావాలి. సో స్టోర్ ద డేటా హార్డ్ డిస్క్, ప్రాసెస్ ద డేటా ర్యామ్. దీన్నే వెలాసిటీ అంటే. ర్యామ్ స్పీడ్ లేకపోతే 2 GB 4 GB అంటే మూవీ కొంచెం వచ్చి ఇలా అయిపోయి స్లోగా అయిపోతుంది కదా. ర్యామ్ ఫుల్ ఉంటే దెన్ స్ట్రీమింగ్ విల్ బి గుడ్. సో వెలాసిటీ నథింగ్ బట్ డేటా ఇన్ మోషన్. వెరైటీ మీన్స్ ఆల్రెడీ డిస్కస్, స్ట్రక్చర్, సెమీ స్ట్రక్చర్, అన్స్ట్రక్చర్ అని 3 different స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి. వెరాసిటీ దెర్ ఇస్ సమ్ డేటా బట్ నో క్లారిటీ. ఏజ్ అని ఒక కాలం ఉంది. ఓకే, 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఒక చోట ఏజ్ 0 ఉంది. 0 ఉంటే ఏజ్ ఎక్కడన్నా ఒక కస్టమర్కి సంథింగ్ రాంగ్, వేరే అంటే క్లారిటీ లేదు. ఏం చేయాలి? బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ విల్ డూ లైక్ దిస్. ఓకే, సో వాల్యూ ఉంది కానీ ఏంటో తెలియట్లా, బట్ వాల్యూ ఉండాల్సింది లేదు. సమ్ వాల్యూ షుడ్ బి రిక్వైర్డ్ బట్ దెర్ ఇస్ నల్. ఆ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ని మనం వెరాసిటీ అనొచ్చు. వాల్యూమ్ ఎప్పుడు మనం ఎలాగా తీసుకుంటాము? సైజెస్. వెరాసిటీ Satish, I have one doubt. ఎస్. Can you please give some examples for structured data, unstructured data, and semi-structured data? Wait. Okay, so volume is the here, and the velocity means speedometer, velocity. And here see there is some record but no clarity. But as a data engineering లో అసలు మనం దీన్ని వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్ తీసుకో. మన ప్రాసెస్ అంతా కూడా, మన ఫోకస్ అంతా ఎంత సైజ్ ఆఫ్ డేటా వస్తుంది, హౌ టు స్టోర్. ఫస్ట్ కలెక్ట్, స్టోర్, తర్వాత ప్రాసెస్, తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ డేటా ప్రాసెస్ అండ్ అనలైజ్. ఇంతే ఉంటుంది. Next, volume. Just a couple of examples on volume. In 2005, the total data in the worldwide just 130 exabytes. 130 exabytes. ఇప్పుడు మన సైజెస్ చెప్పాను కదా, ఎక్సాబైట్ దీని దగ్గర ఉంది టోటల్ డేటా. బట్ 5 to 10 అసలు డిజిటల్ డేటా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది గైస్ ఇండస్ట్రీలో? ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ డిజిటల్ డేటా 1980s కదా. 80s నుంచి ఉన్నాయి కదా కంప్యూటర్స్. 80sలో డేటాబేసెస్ వచ్చినాయి, ఫైల్లో స్టోర్ చేయటం. 80s నుంచి 2005 వరకు ఆల్మోస్ట్ 25 years ఆఫ్ డేటా, టోటల్ డేటా 130 exabytes. బట్ జస్ట్ 5 నుంచి 10కి వచ్చేసరికి ఏమైంది? 10 times పెరిగింది. అంటే 25 years ఆఫ్ డేటా 10 times జస్ట్ ఇన్ 5 yearsలో పెరిగింది.
Why? What happened here? What exactly happened 5 to 10? వెబ్ అప్లికేషన్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది? గుర్తెచ్చుకోండి కొంతమంది. www డాట్ అని ఒక వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ జావా యూజ్ చేసి పిహెచ్పి యూజ్ చేసి అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. అప్పటి వరకు ఏదైనా మనం ఫిజికల్గా చేయాలి. యూ వాంట్ టు బుక్ టికెట్, డైరెక్ట్గా బస్ టికెట్కి వెళ్ళి బస్కి వెళ్ళి బుక్ చేసుకోవాలి, బస్ స్టాప్కి వెళ్ళి. లేకపోతే కరెంట్ బిల్ పే చేయాలంటే మనం వెళ్ళాల్సిందే. మూవీ టికెట్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫిజికల్గానే ఉండేది. తర్వాత వెబ్ అప్లికేషన్ వచ్చిన తర్వాత స్లోగా ల్యాప్టాప్లో డెస్క్టాప్లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసి చేసుకునేవాళ్ళం. సో వరల్డ్ వైడ్, మన ఇండియాలో అంత వాడకపోయినా బట్ వరల్డ్ వైడ్ వచ్చేసరికి బాగా డిఫరెన్స్ కనిపించింది. బట్ 10 to 12 చూడండి, జస్ట్ 2 yearsలో డబుల్ అయిపోయింది, మోర్ దాన్ దట్. ఓకే, ఇక్కడ మొబైల్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయినాయి, స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చినాయి, టచ్ ఫోన్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, 12 to 15 జస్ట్ 3 yearsలో 2000 నుంచి 8000, 8,000 ఎక్సాబైట్స్ అంటే 8 జెటాబైట్, అంతే కదా, 8 జెటాబైట్ ఆఫ్ డేటా వచ్చింది. జస్ట్ 5 to 15 చూసుకుంటే మీరు హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. ఇక్కడ బిగ్ డేటా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. 2012 వరకు కూడా బిగ్ డేటా రిక్వైర్మెంట్ లేదు అన్నిటికి. బట్ వెన్ డేటా ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ డ్రాస్టికల్లీ, దెన్ వీ నీడ్ టు యూజ్ బిగ్ డేటా. చూస్తే వాల్యూమ్ మీకు చూడండి, 2006 నుంచి 2015కి 8 జెటాబైట్, ఇందాక 8,000 ఎక్సాబైట్ చూపించాను కదా. అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 2015 to 20 8 to 50, 8 to 40, సారీ 8 to 40. బట్ 25కి మనం మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపించా, 196. ఓకే, అది లిటిల్ వరల్డ్. బట్ December 25కి 205 ఎక్సాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా వచ్చింది, జెటాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా, ఇంకా ఎక్కువైంది. సో ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో మన దగ్గర ఉన్న సిస్టమ్స్ సేమ్, మన బిజినెస్ సేమ్, బట్ డేటా హ్యూజ్ అయిపోతుంది. షుడ్ ఐ డీల్ విత్ ఆర్ నాట్? వచ్చే డేటా కలెక్ట్ చేయాలి కదా, స్టోర్ చేయాలి కదా, ప్రాసెస్ చేయాలి కదా. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇండస్ట్రీస్ అన్నిటికి. ఇవి సైజెస్ ఇందా చెప్తాను కదా, టెరాబైటు, పెటాబైటు, ఎక్సా, జెటాబైట్. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ జెటాబైట్, ఎటోబైటు, బ్రానో అండ్ జియో. నెక్స్ట్ సైజెస్, ఇది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 200లో ఉంది మనకి ఓవరాల్ డేటా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఇంకొక 2-3 years మినిమం పడుతుంది. ఓకే, యా వాల్యూమ్ జస్ట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ గా దిస్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్. వన్ ఎయిర్లైన్ కలెక్ట్స్ 10 terabyte ఆఫ్ సెన్సార్ డేటా ఎవరి 30 minutes. వరల్డ్ వైడ్ థౌజండ్స్ కాదు, ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఫ్లైట్స్ ఫ్లై అవుతున్నాయి ఇప్పుడు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జెట్, ఎవ్రీ ఫ్లైట్ ఈజ్ కలెక్టింగ్ టెరాబైట్ ఆఫ్ సెన్సార్ డేటా. అంటే ఎంత స్టోరేజ్ కావాలి? వాళ్ళు బ్లాక్ బాక్స్లో స్టోర్ అయ్యేది ఏంటి, వేరే వేరే డేటా కలెక్ట్ చేసేది టూ మచ్ ఉంటుంది. ఓకే, న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో పర్ డే వచ్చి 4 to 5 terabyte ఆఫ్ ట్రేడ్ డేటా జనరేట్ అవుతుందంట. వరల్డ్ వైడ్ ఎన్ని స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ ఉన్నాయి? ఎన్ని స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ డేటా తీసుకుంటే, జస్ట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ 2 categories. థింక్ అబౌట్ అదర్స్. 1 minute ఏం జరుగుతుంది అనేది మీరు ఆల్రెడీ చూశారు కదా డేటా. జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద బిగ్ డేటా ఆర్ డేటా ఇంజనీరింగ్, యువర్ మైండ్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇంత డేటా ఉంది, ఈ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ కావాలనే కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ మనకు ఉండాలి. వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ మోర్ క్లారిటీ ఆన్ ద డేటా, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. ఓకే, ఫేస్బుక్ 900 terabyte ఆఫ్ డేటా పర్ డే డీల్ చేస్తుంది, పర్ డే. యాహూ 190, ఈబే. ఓకే, బట్ ద థింగ్ ఈజ్ getting data is not a problem, storing data is not the problem, but problem ఏంటి? ప్రాసెసింగ్ ద డేటా. ఫేస్బుక్ కూడా ఓకే, ఎంత డేటా వచ్చినా స్టోర్ చేసుకుంటాడు. బట్ నువ్వు ఈరోజు ఓపెన్ చేసి ఫేస్బుక్, లాస్ట్ ఇయర్ నీ బర్త్డే రోజు షేర్లు, లైక్లు, ఫొటోస్ కావాలని కొట్టావు, వస్తుందా కదా? ఎంత టైంలో వస్తుంది? సెకండ్స్లో వచ్చేస్తుంది. ఫేస్బుక్ వాడికి ఎన్ని మిలియన్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు, ఎంత డేటా ఉంది, అందులోంచి మీ డేటా పిక్ చేయాలంటే ఎంత డేటా ప్రాసెస్ చేయాలి కదా. ద ప్రాసెసింగ్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇండస్ట్రీ. ఆల్రెడీ మనం చూసాము. ఓకే, క్లియర్ గైస్? ఇది వాల్యూమ్ తర్వాత వెరైటీ. ఓకే, సో ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ ఇన్ ఓల్డ్ టెక్నాలజీస్ టిల్ 2015, ఆఫ్టర్ 2015 ద చేంజ్ హ్యాస్ బిన్ డన్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వే. సో ఇంతకుముందు ఆర్డీబీఎంఎస్ అనేది జీబీస్ ఆఫ్ డేటాని డీల్ చేసేది, ఇది గిగాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా.
2012 వరకు. తర్వాత డేటా యూజ్ అవటం వల్ల ఈ ఆర్డీబీఎంఎస్ నుంచి డేటా వేర్ హౌసెస్, టెరాడాటా, ఇన్ఫర్మేటికా, అభినిష్ విన్నారు ఇవి. ఈ ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఇవి ఎంతవరకు మేనేజ్ చేసి అప్ టు టెరాబైట్ ఆఫ్ డేటా. బట్ వెన్ వీఆర్ క్రాసింగ్ టెరాబైట్ ఆఫ్ డేటా, the old technologies will not work out. Then what kind of technology required? Distributed computing solutions required. అక్కడే మార్కెట్లోకి హడూప్, నోసిక్వల్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్ వచ్చాయి మార్కెట్. అప్పటికి ఇంకా క్లౌడ్ రాలేదు. క్లౌడ్ వెరీ వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్లో ఉంది. ఓకే, ఈవెన్ మన ఆధార్ డేటా కూడా 160 పెటాబైట్స్ ఉంది. ఆధార్ కార్డ్ ఎంత టైంలో డౌన్లోడ్ అవుతుంది? జస్ట్ సెకండ్. ఆధార్ డేటా ఇన్ క్లౌడ్ అండ్ బిగ్ డేటా. ఐఆర్సిటీసీ ఇన్ బిగ్ డేటా. ఐఆర్సిటీసీ తత్కాల్ అవుతుంది అప్పుడు ఒక 5 years బ్యాక్, గుర్తుందా? మీరు ఇఫ్ యూ ట్రై టు బుక్ తత్కాల్ టికెట్, సర్వర్ 52 డిస్కనెక్టెడ్, కనెక్టింగ్ టు సర్వర్ 48, కనెక్టింగ్ టు సర్వర్ 122 అని వచ్చేది. అది ఆన్ ప్రైమ్ సిస్టమ్స్లో నార్మల్ ఉండేది. ఒకసారికి సంబంధం లేదు. బట్ నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బిగ్ డేటా. So no need to worry about those things. Directly you are getting data within fraction of seconds. Okay. Next variety. ఎన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ డేటా ఉంది? ఇందాక ఎవరు అడుగుతున్నారు ఆన్లైన్లో క్వశ్చన్. స్ట్రక్చర్, సెమీ స్ట్రక్చర్, అన్స్ట్రక్చర్. ఓకే, there are 3 types of data available. స్ట్రక్చర్, సెమీ స్ట్రక్చర్. స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? ప్రాపర్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఓకే, ఇంకా టెక్స్ట్ ఫార్మాట్. దిస్ ఈస్ స్ట్రక్చర్. టేబుల్ ఫార్మాట్లో ఉంది. వాట్ అబౌట్ దిస్? దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఏ స్ట్రక్చర్ డేటా. కామా సెపరేటెడ్. యా. ఓకే, సో టేబుల్ ఫార్మాట్ ఎక్సెల్ షీట్లో ఉన్నది అందరికి తెలుసు. ఎవ్రీబడి నోస్ దట్ దోస్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్ డేటా. బట్ ఈవెన్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఏ స్ట్రక్చర్ డేటా విచ్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ CSV, కామా సపరేటెడ్ వాల్యూ. ఇది స్ట్రక్చరా, సెమీ స్ట్రక్చర్, అన్స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా చెప్తున్నారు మీరు? మీ పర్స్పెక్టివ్లో చెప్తున్నారు. ఓకే, ఇక్కడ మన పర్స్పెక్టివ్ కాదు. సిస్టమ్కి స్ట్రక్చరా, సెమీ స్ట్రక్చర్ అనేది చూడాలి. సిస్టమ్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈజీలీ ఆర్ నాట్. అండర్స్టాండ్? ఓకే, let me show you one sample example. But semi structured data is nothing but it's in table format and some of the text formats. This is semi structure. ఏ ఫార్మాట్లో ఉంది ఇది? ఏ ఫార్మాట్లో ఉంది? XML ఫార్మాట్లో ఉంది. XML విన్నారా? ఎక్స్టెండెడ్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అని. ఓకే, దిస్ ఈజ్ లిటిల్ ఓల్డ్ లాంగ్వేజ్, ఓల్డ్ స్ట్రక్చర్. నో మోర్ XML ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ, గాన్ ఆల్రెడీ. ఎక్కడో ఒక 10-20% ఇంకా ఉందేమో కానీ లేదు. సో దీని ప్లేస్లో ఏమొచ్చింది మరి? వెరీ గుడ్, JSON ఫార్మాట్ వచ్చింది. ఎవ్రీ కంపెనీ యూజింగ్ JSON రైట్ నౌ. అండ్ దిస్ ఈజ్ అన్స్ట్రక్చర్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ 3 ప్లేసెస్లో ఉన్నది సేమ్ డేటానే. ఓకే, సో డేవిడ్ డిగ్రీ ఏంటి? డేవిడ్ ఏజ్ ఎంత? 31. ఇక్కడ మీకు డేవిడ్ డిగ్రీ అంటే మొత్తం ఎదుక్కుంటూ వెళ్ళాలి. ఏ బ్లాక్లో డేవిడ్ ఉన్నాడు? ఓకే, డేవిడ్ తర్వాత ఇది కదా, అదొంది డిఫరెన్స్. ఇక్కడ కూడా ఉంది డేవిడ్ ఏజ్, డేవిడ్ డిగ్రీ. ఎలా తెలుస్తుంది? మొత్తం పారాగ్రాఫ్ అంతా చదవాలి, దాన్ని ప్రాపర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, తర్వాత క్వశ్చన్ అడిగిన దానికి లింక్ చేసుకోగలగాలి. అండర్స్టాండ్? సో ఇక్కడ కంప్లీట్ అన్స్ట్రక్చర్. దిస్ ఈజ్ సెమీ స్ట్రక్చర్, దిస్ ఈజ్ స్ట్రక్చర్. As a data engineer, we get data mostly in structure or semi-structure. Unstructure చాలా less ఉంటుంది. Fine. So let me put these data formats. Note చేసుకోండి.
Yes, okay. Yes, please take 200 pages long book. తీసుకోండి కొంచెం. ఓకే, 200 pages లాంగ్ బుక్ పెట్టుకోండి. సో ఆ బుక్ లో మీరు జస్ట్ గైస్ ట్రై టు లీవ్ 5 pages యాజ్ ఏ స్పెషల్ పేజెస్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద బుక్ ఆర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద బుక్. ఎన్ని 5 pages, 5 స్పెషల్ పేజెస్ వదిలేసి ఈ 5 స్పెషల్ పేజెస్ లో మీరు డైలీ నేను క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు కానీ ఇంపార్టెంట్, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని ఒక పాయింట్ చెప్తూ ఉంటాను. దాన్ని 5 pages లో సపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, డోంట్ రైట్ వెరీ డిస్క్రిప్టివ్ లెందీగా రాయొద్దు, షార్ట్ కట్లో రాయాలి. ఈ 5 pages ఎవ్రీడే మీరు 10 minutes చూడాలి. అర్థమవుతుందా? టెర్మినాలజీ అర్థం అవటానికి మీకు టెర్మినాలజీ ఒకసారి చెప్తే వింటే వెళ్దు, మీరు ఒకసారి చదివినా అవ్వదు. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇట్ ఎవ్రీడే. సో ఎవ్రీడే 5 pages. ఇప్పుడు మీ దగ్గర లేదు కాబట్టి ఓకే, నేను ఇచ్చిన 12 వీడియోస్ మీరు చూస్తున్నప్పుడు మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 15 to 20 points మీరు 5 pages రాయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, రన్నింగ్ నోట్స్ రాయండి. అండ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ వన్ ఎక్సెల్ షీట్ ఇచ్చానా, ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఈ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మీద కూడా ఎవ్రీడే యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ 10 minutes. ఇంపార్టెంట్ ఎక్సెల్ పేజ్ కూడా డైలీ 10 minutes. యూ whenever you want to start, it's up to you, morning, evening or sometime, but 10-20 minutes, can you take it? High priority. Okay, చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. 2 నెలల తర్వాత మీకు రోజు నేర్చుకుంటున్నట్టు ఉండదు, డైలీ చూస్తారు వదిలేస్తారు, ఇంతే కదా అనిపిస్తుంది, బట్ చాలా యూజ్ అవుతుంది. శ్యామల, ప్లీజ్ డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ బోర్డ్. ఓకే, సో ఫైల్ ఫార్మాట్స్. ఫస్ట్ జనరల్గా మనకు తెలిసిన ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఏంటి గైస్? .doc, .pdf, ఇంకా .ppt, Media. .gif, It's a file. GIF ఫైల్, .csv. JPG ఫైల్. ఓకే, JPG. సో ఓకే, ఇవన్నీ జనరల్ గా మనం అప్లికేషన్ గా యూజ్ చేసేవి. డేటాని డీల్ చేసినప్పుడు రీడ్ చేయడానికి, సేవ్ చేయడానికి .docs అని ఇలా సేవ్ చేస్తుంటాం. పిక్చర్ అయితే ఒకలాగా కదా. ఇవన్నీ జనరల్లీ యూజ్డ్, జనరల్ పర్పస్ థింగ్స్. మనకు వచ్చే డేటా ఈ ఫార్మాట్స్ లో రాదు. మనకు వచ్చే డేటా వచ్చేది బేసిక్ గా XLS కన్నా .csv is the correct. Both are same, XLS, CSV. CSV full form note చేసుకోండి, కామా separated value. ఈ CSV can be called as a PSV, pipe separated value, or .tsv. TSV అంటే tab separated value. Yes, I have some sample file here. Just customer details. ఈ ఫైల్ ఏంటి? Let me open it. I'm opening in the Notepad++. Yes, can you see the file? CSV Called file. customer CSV. details dot CSV. ఇందులో కస్టమర్ డేటా ఉంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్? header of the file. So this is first row record. So what is this one? What is this one? User ID. User ID. User ID. 24 age, Age. M, gender, occupation, and zip code. So are you able to identify? If there is no header, then okay. So header ఎప్పుడు కూడా టేబుల్ యొక్క స్కీమా కింద తీసుకోవచ్చు జనరల్గా. సో
each and every value separated with comma. So that is the reason it can be called as a comma separated value CSV అంటారు. So sometimes general గా if not CSV, generally we use pipe. Sometimes we get like this. కానీ ఫైల్ కి నేమ్ మాత్రం డాట్ సిఎస్వి అని ఉండొచ్చు. ఫైల్ నేమ్ సిఎస్వి అనే ఉంటుంది, లోపల ఈ పర్టికులర్ సింబల్ విల్ బి డిఫరెంట్. దీన్ని ఏమంటాం సింబల్ని? ఓకే, పైప్ అంటాం. ఇలా ఇవ్వటాన్ని ఏమంటాం? ఇలా డివైడ్ చేయటాన్ని, ఈ వాల్యూని డివైడ్ చేసే దేంతో డివైడ్ చేస్తున్నాం? పైప్తో. దీన్ని డీలిమిటర్ అంటాం. డీలిమిటెడ్, డీలిమిటెడ్ బై పైప్, డీలిమిటెడ్ బై కామా, డీలిమిటెడ్ బై ట్యాబ్. ఓకే, డీలిమిటర్. సో సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ నాట్ pipeline /t అంటే ట్యాబ్ రీప్లేస్. సో డేటా మైట్ బి లైక్ దిస్ ఆల్సో, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ డివైడెడ్ విత్ ట్యాబ్. అండర్స్టాండ్? సో డేటా ఇంజనీరింగ్లో 50% to 70% ఆఫ్ ద టైం మనకి డేటా ఇలా సిఎస్వి ఫార్మెట్లోనే వస్తుంది. ఓకే, డీలిమిటర్ మైట్ బి కామా, పైప్లైన్ ఆర్ ట్యాబ్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్, బట్ ఇట్లానే ఉంటుంది. అగైన్ ఐఎమ్ బ్యాక్ టు కామా. సేమ్ సేమ్. కొన్నిసార్లు ఏమంటామంటే ఇక్కడ డీలిమిటర్ ట్యాబ్ ఉంది కదా, ఫైల్ని టిఎస్వి ఫైల్ అని పిలుస్తాము. బట్ ఫైల్ సేవ్ చేసిన మాత్రం సిఎస్వి ఉండొచ్చు, లేదంటే ఇట్ కెన్ బి టిఎస్వి. ఇట్ కెన్ బి కంపెనీ టు కంపెనీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇట్స్ ఫైన్. బట్ జనరల్గా కామా సపరేటెడ్ అంటాము. లోపల డీలిమిటర్ మార్చుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆక్యుపేషన్ ఉంది, తర్వాత కామా డిస్క్రిప్షన్ అని వచ్చింది. డిస్క్రిప్షన్లో దిస్ కస్టమర్ బిలాంగ్స్ టు గవర్నమెంట్ సెక్టర్, కామా హీ హ్యాస్ 20 years ఎక్స్పీరియన్స్, కామా పెట్ట చూడండి. సో మరి కామా ఏంటి? రికార్డ్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ వరకే తీసుకుంటుంది, ఇది మిస్ అయిపోద్ది. మిడిల్లో ఉంటే ఇంకా ప్రాబ్లం. సో డేటాలో కనుక కామా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటే అప్పుడు కామాకు బదులు పైపో ట్యాబ్ పెట్టి. అండర్స్టాండ్? మనం డేటాని డివైడ్ చేయడానికి స్పేస్ పడతాం, ట్యాబ్ వాడరు జనరల్గా. సో ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ చేంజ్ అయిపోతుంటుంది. డోంట్ ఫిక్స్ విత్ సంథింగ్ ఎల్స్ హియర్, జనరిక్గా థింక్ చేయండి మీరు. ఓకే, సో క్లోజ్ చేస్తుంది ఫైల్. సో వీ హ్యావ్ ఏ ఫైల్ ఫార్మాట్ లైక్ టిఎస్వి, పిఎస్వి, టిఎస్వి. సో హియర్ ఇదే కదా ఫైల్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్. ఇఫ్ ఐ డబుల్ క్లిక్ ఇట్, ఇట్స్ ఓపెనింగ్ ఇన్ ఎక్సెల్. సేమ్ ఫైలే. నేను నోట్ప్యాడ్ ప్లస్ ఓపెన్ చేస్తే ఇట్స్ ఓపెనింగ్ యాజ్ ఏ సిఎస్వి ఫైల్, లేకపోతే ఎక్సెల్లో ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో ఎక్సెల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సిఎస్వి, ఇంటర్నల్గా సిఎస్వి కింద సేవ్ చేసుకుంటుంది. మనకు ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ షోయింగ్ ఇన్ ద ఫార్మెట్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్, షీట్లో ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్? దిస్ ఈజ్ కామన్. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి? XML, ఎక్స్టెండెడ్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. ఇందులో అన్ని కూడా ట్యాగ్స్ ఉంటాయి. ట్యాగ్, హెడర్ ట్యాగ్, ట్యాగ్ ఓపెన్, ట్యాగ్ క్లోజ్. సో లిటిల్ బిట్ వరల్డ్, నాట్ లిటిల్ బిట్, చాలా వరల్డ్ ఇది. టూ వరల్డ్. 2005, 2010, 2020 వరకు కూడా XML వాడారు, 20 years వరకు. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ చేంజ్డ్ టు JSON. JSON and full form JavaScript Object Notation. XML, Extended Markup Language. Okay, so CSV file kada, file, but XML is both file and a message. ఫైల్ అండ్ మెసేజ్ అంటే ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి మెసేజ్ కింద కూడా వెళ్ళగలదు, ఫైల్ కింద క్రియేట్ అవ్వగలదు. ఇన్ ద సేమ్ వే JSON ఆల్సో సేమ్, ఫైల్ అండ్ మెసేజ్, ఫైల్ అండ్ మెసేజ్. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు మనం PNR నెంబర్ నాకు కావాలి. ఓకే, PNR స్టేటస్. సో ఎక్కడ ఉంటుంది PNR స్టేటస్? కన్ఫర్మ్ టికెట్ దగ్గర PNR స్టేటస్ వాడి దగ్గర ఉంటుందా? వాడి దగ్గర రైల్వే డేటా ఉంటుందా? ఇట్ థర్డ్ పార్టీ. వెన్ ఐ ఎంటర్ సమ్ PNR నెంబర్ హియర్, ఏం జరుగుద్ది? క్లిక్ హియర్. విల్ కన్ఫర్మ్ టికెట్ వాడి యొక్క డేటాబేస్కి వెళ్ళి వాడు చెక్ చేసి తీసుకురాగలడా?
ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది? Read రైల్వే out IS. డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర డేటాబేస్ లో ఉంటుంది. ఓకే, వెన్ ఐ క్లిక్ హియర్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ వన్ ఏపీఐ కాల్, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. ఒక కాల్ జనరేట్ చేస్తారు, దాంట్లో జాసన్ మెసేజ్ పెడతారు. అండర్స్టాండ్? దెన్ దిస్ ఏపీఐ కాల్ విల్ సెండ్ టు IRCTC application. IRCTC application will check the PNR status and give the result again back to JSON format. ఆ JSON ఫార్మాట్ లో వచ్చిన దాన్ని మనకి ఇక్కడ వాడు మనకి టేబుల్ ఫార్మాట్ లో డిస్ప్లే చేస్తాడు కదా, లేదంటే PNR రాంగ్ అంటాడు, వెయిటింగ్ స్టేటస్ అనేది. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో డేటా ఒక చోట నుంచి ఒక చోట పాస్ అవడానికి ఇట్ మైట్ బి ఫైల్, ఇట్ మైట్ బి ఏ మెసేజ్. సో ఏపీఐ అంతా మెసేజ్. అక్కడ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ మొత్తం కూడా XML JSON యూజ్ చేస్తున్నారు. XML అవుట్డేటెడ్ అయిపోయింది కాబట్టి JSON. ఎందుకంటే XML ఈజ్ ఏ హెవీ కాంపోనెంట్. మరి ఇంటర్నెట్లో ట్రావెల్ చేయాలి కదా. ఇక్కడ నేను కన్ఫర్మ్ టికెట్ దగ్గర కొట్టిన తర్వాత అది XML కింద ఫామ్ అయ్యి XML ఇంటర్నెట్లో ప్యాకెట్స్ అన్ని ట్రావెల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి IRCTCకి వెళ్ళి అక్కడ ప్రాసెస్ చేసుకుని మళ్ళీ నా దగ్గర రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? ట్రావెలింగ్కి ఎక్కువ టైం పెట్టకూడదు, ప్రాసెసింగ్కి పెడితే ఓకే, మేబీ బేస్డ్ ఆన్ డేటా. సో అదే JSON అయితే వెరీ లైట్ వెయిట్, ఇట్ కెన్ ట్రావెల్ త్రూ నెట్వర్క్స్ వెరీ క్విక్లీ. అందు గురించి ఇప్పుడు ఎక్కువ JSON వాడుతున్నారు. ఓకే, పర్ సెకండ్ మెసేజెస్ ఎక్కువైపోయినాయి కదా. సో JSON is the best format for now. Again, JSON, who implemented JSON? Google. Okay, JSON is format, JSON messages from Google. Okay, so clear guys? Mostly మనం ఇంతవరకు డీల్ చేస్తాము. విత్ దాట్ ఇంకా .avro ఫార్మాట్, .parquet ఫార్మాట్, T silent, .orc, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇంకా ఇప్పుడు అన్నీ వద్దు మనకి. సో దీస్ ఆర్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. క్లియర్? సో ఇందులో ఎక్సెల్, CSV ఇవి స్ట్రక్చర్ డేటా, XML, JSON సెమీ స్ట్రక్చర్ డేటా, డాక్యుమెంట్ PDF ఇవన్నీ కూడా అన్స్ట్రక్చర్ డేటా. ఓకే, ఈవెన్ ది Avro, Parquet, ORC ఇంటర్నల్ దే మెయింటైన్ ఏ సెమీ స్ట్రక్చర్, బట్ మనకు మాత్రం అన్స్ట్రక్చర్ లాగా కనపడుతుంది. డేటా రీడబిలిటీ ఉండదు, వీటికి రీడ్ చేయలేము, సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. కానీ వెన్ యూ లోడ్ ఇన్ టు ద టేబుల్ ఇట్ విల్ రిట్రైవ్ యాజ్ ఎ డేటా. ఓకే, సో బిగ్ క్వరీ మనం నేర్చుకున్నప్పుడు దీని మీద డిస్కస్ చేద్దాం. సో యాజ్ ఆఫ్ నో మోర్ దాన్ ఎనఫ్. మీరు ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ ఫార్మేట్ దేనికి ఉపయోగిస్తాం ఏంటి అనేది జస్ట్ బ్రీఫ్ నాలెడ్జ్ అయితే మీ దగ్గర ఉండాలి. ఓకే గైస్, వినిపిస్తుందా లాస్ట్? ఓకే, కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరమా బ్రదర్ దీనికి? ఏదండి? కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరమా? కోడింగ్ నాలెడ్జ్ సంబంధం లేదు. మీరు సో చెప్పండి. అసలు ఎట్లాంటి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ వి రిక్వైర్ ఫర్? యా, సో డేటాని ముందు మన డేటా ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళే ముందు కలెక్ట్ స్టోర్ చేసేటప్పుడు అసలు ఫైల్ ఏంటి తెలియాలి కదా మనకి, ఏ ఫార్మాట్ వస్తుందో తెలియాలి కదా. ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ఫార్మాట్ విల్ రైట్ ద క్వరీ. అక్కడ మనకి పైథాన్ కావాల్సి వస్తుంది, అక్కడ మనకి SQL కావాల్సి వస్తుంది. దీన్ని ఈ పర్టికులర్ డేటాని రీడ్ చేసి మనం డిస్ప్లే చేయడానికి, అండర్స్టాండ్, దీన్ని స్టోర్ చేయడానికి కావాలి మనకి. ఇప్పుడు XML అనుకో, దానికి ఏమైనా ప్రీ బిల్డ్ పైథాన్ స్క్రిప్ట్ ఉంటుందా, లేదంటే SQL ప్రీ బిల్డ్ ఉంటుందా? మనం కస్టమైజ్ చేసేటప్పుడే కొత్తది రాయాల్సి ఉంటుందా ఏదైనా కస్టమైజేషన్? సో ఎవ్రీథింగ్ అవైలబుల్, ప్రీ బిల్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, వాటిని యూజ్ చేసుకోవటమే. యూ నీడ్ నాట్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు ChatGPT కానీ క్లౌడ్ కానీ దాంతో ఈ కోడ్ జనరేట్ చేయొచ్చా? అంటే ఈ మనం ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్, నార్మల్ ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో అది కొంచెం ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో మనం డేటా లోడ్ జనరేట్ చేయం కదా. డేటా ఆల్రెడీ జనరేట్ అయ్యి వస్తుంది అప్లికేషన్స్ నుంచి. ఆ వచ్చిన డేటాని మనం డీల్ చేయాలి. ఆ వచ్చే డేటా ఏ ఫార్మాట్లో వస్తుందో తెలుసుకుంటే ఆ బేస్డ్ ఆన్ ఫార్మాట్ విల్ రైట్ ద కోడింగ్. అదే ఇప్పుడు రీసెంట్ 2 days బ్యాక్ Opus 4.8 రిలీజ్ చేసిండు. సో ఐడియా ఉందా సార్ మీకు? యా ఉంది. సో ఆ టూల్స్ అన్ని దేనికంటే ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు నా దగ్గర JSON డేటా వస్తుంది, JSON డేటాని పార్కే కింద చేంజ్ చేయాలి. సో మీరు ChatGPTలో మీరు Opus కానీ లేకపోతే ఇంకా వేరే ఎనీ LLM ని మీరు అడగండి, దే విల్ ప్రొవైడ్ ద కోడ్. ఆ కోడ్ మనం రన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ సరిపోతుంది. నీ నాట్ రైట్ కోడ్ నౌ. 2024 డిసెంబర్ వరకు కోడ్ రాయాల్సి వచ్చేది అందరికి.
25 Okay. నుంచి నో నీడ్ టు రైట్ కోడ్. ఇప్పుడు మీరు కూడా ఎవరు కోడ్ నేను రాస్తాను 0 నుంచి అని మాత్రం పెట్టుకోవద్దు, వర్కౌట్ అవ్వదు. మీ కంపెనీ మేనేజర్ కూడా ఒక LLM ఇచ్చేసి దీన్ని యూజ్ చేసుకుని కోడ్ రాసి ఎఫెక్టివ్గా బిల్డ్ చేయి, తక్కువ టైంలో బిల్డ్ చేయమని చెప్తున్నారు, అంతే కదా. సో కానీ నేర్చుకునేటప్పుడు మాత్రం వీ షుడ్ రైట్ ఫ్రమ్ 0. ఎందుకంటే ఆ LLM ఇచ్చిన కోడ్ని, ఆ క్లాడ్ ఇచ్చిన కోడ్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి కదా, రివ్యూ చేయాలి, మనం హ్యూమన్ రివ్యూ చేయాలి. సో అందు గురించి గుడ్ అండి. సో బై యూజింగ్ LLMs యూ కెన్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్. సో మీ క్వశ్చన్ ఏంటి? యా, సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీది కాదండి, మీ ఇక్కడ అయిపోయింది. XML, ఎక్సెల్, CSV, PSV ఇవన్నీ స్ట్రక్చర్ డేటా. ఓకే, XML జాసాను సెమీ స్ట్రక్చర్, ఈ డాక్యుమెంట్, PDF, PPT ఇవన్నీ కూడా అన్స్ట్రక్చర్. ఇవి అన్స్ట్రక్చర్డ్ లోకి వస్తే బట్ ఇంటర్నల్ గా స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, దీని గురించి తర్వాత మాట్లాడు. వర్క్ ఇవన్నీ ఫైన్ గైస్. సో ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు బిగ్ డేటా. ఈ షీట్ నుంచి వెళ్ళాం కదా, ఇక్కడ నుంచి క్లియర్, చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. సో ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందా సెమీ స్ట్రక్చర్, స్ట్రక్చర్, అన్స్ట్రక్చర్కి? అన్స్ట్రక్చర్ అంటే వీటి నుంచి వచ్చే డేటా మొత్తం అన్స్ట్రక్చరే. యూట్యూబ్ వీడియోస్, సిగ్నల్, ఫేస్బుక్, చార్టు, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ అన్స్ట్రక్చర్ డేటా. క్లియర్. మనం ఏమైనా డిస్కస్ చేసాం, వాల్యూమ్ అండ్ వెరైటీ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, వెలాసిటీ ఈజ్ సింపుల్ గైస్. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డేటా ఇన్ ద డేటా బేసెస్ ఆర్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఫోల్డర్స్ ఇన్ డివైజెస్లో ఉంది డేటా. దీన్ని డేటా రీడ్ చేస్తున్నాము, ఇన్కమింగ్ వచ్చిన డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తాం, దెన్ అవుట్పుట్ విల్ బి కమింగ్ అవుట్. ఈ పర్టికులర్ థింగ్ని, ప్రాసెసింగ్నే మనం వెలాసిటీ అంటాం. ఏమంటాం? వెలాసిటీ. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ కస్టమర్ డేటా ఉంది. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఏ కస్టమర్ డేటా, 10 lakhs రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. నేను ఇందులో కస్టమర్ బిలాంగ్స్ టు హైదరాబాద్ కావాలి. ఏం చేస్తాను? యాజ్ ఏ ఇంజనీర్ ఐ విల్ రైట్ ద కోడ్, సెలెక్ట్ ఓకే స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ వేర్ సిటీ ఈక్వల్ టు హైదరాబాద్ అని రాస్తాను, అంతే కదా. సో వెన్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ పర్టికులర్ వన్, ఇక్కడ ఎంత డేటా ఉంది? 10 lakhs అంటే 2 GB స్పేస్ అనుకోండి. సపోజ్ 2 GBలో నుంచి నాకు అవుట్పుట్ కూడా 2 GB వస్తుందా? ఓకే, 10 lakhs రికార్డ్స్ వస్తాయా? లెట్స్ టేక్ మేబీ 15,000 రికార్డ్స్ హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఉన్నారు. 15,000 ఇది ఒక 200 MB ఉంది కదా. సో ఈ 2 GB 10 lakhs రికార్డ్స్ని రీడ్ చేసి హైదరాబాదు సిటీ కూడా హైదరాబాద్ ఉన్న వాటిని పిక్ చేసి మనకి రిజల్ట్ ఇస్తుంది చూస్తారా? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రాసెసింగ్ ద డేటా కదా. డేటా మొత్తాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తేనే కదా, ప్రతి 10 lakhs రికార్డ్స్ని టచ్ చేస్తేనే కదా 1500 వచ్చేది, 15,000 వచ్చేది. ప్రతి రికార్డు సిటీ ఈక్వల్ టు కాదా, హైదరాబాద్ అయితే పిక్ చేయలేదు, ఇగ్నోర్, పిక్, అంతే కదా. సో ఇంతకుముందు 10 lakhs రికార్డ్స్ ఉండే కదా డేటాబేస్లో, థౌజండ్స్, 1 lakh, 2 lakhs ఉండేవి. సైజ్ వచ్చేసరికి 1/2 GB ఉండేది. సో వెన్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వరీ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ జస్ట్ ఇన్ 1 minute. బట్ నా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 10 lakhs, 20 lakhs, 40 lakhs, 30 lakhs రికార్డ్స్ ఎక్కువైపోయినాయి, సైజు పెరిగిపోయింది. సో అప్పుడు ఈ క్వరీ ఎంత టైం పడుతుంది? లాంగ్ టైం. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెసింగ్ టైంని తగ్గించగలగాలి, అదే వెలాసిటీ. సో ఇక్కడ తగ్గించాలంటే ఏం కావాలి? వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్స్. సో ఆ పాయింట్కి రాబోతున్నాను ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ 7 ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఇన్ బిగ్ డేటా. I will explain briefly all 7 one by one. Okay. Basic గా ఈ పర్టికులర్ ఇప్పుడు మనం 3 things మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఆ 3 things ఏమనొచ్చు గైస్ మనం? క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ బిగ్ డేటా. ఓకే, సో ఎవరికి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బిగ్ డేటా పర్స్పెక్టివ్లో, కానీ కంపెనీస్ పర్స్పెక్టివ్లో ఆ 3 ప్రాబ్లమ్స్ కింద క్రియేట్ అయినాయి. ఏమైంది? 3 ప్రాబ్లమ్స్ కింద క్రియేట్ అయినాయి. 2000లో స్టార్ట్ చేసిన బిజినెసెస్ ఏవైతే ఆన్లైన్లోకి వెళ్ళిపోయారో, ఎవరైతే డిజిటలైజేషన్, కామర్స్లోకి వెళ్ళారో, వాళ్ళు 2012కి వచ్చేసరికి, 13కి వచ్చేసరికి
వాళ్ళ యొక్క సర్వర్స్, వాళ్ళ యొక్క త్రూపుట్, అంటే కస్టమర్స్ ఎటే ఒకే సింగిల్ మినిట్లో థౌజండ్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ట్రై చేస్తే బై చేయడానికి ఏమవుద్ది? దసరా టైంలో ఫ్లిప్కార్ట్ క్రాష్ అయ్యి తెలిసి ఇంతకుముందు విన్నారా? ఇప్పుడు అవుతుందా? ఎందుకంటే క్లౌడ్లో ఉన్నారు కాబట్టి. కానీ అంతకుముందు క్రాష్ అయ్యాయి. సో అంటే సైజ్ ఆఫ్ డేటా ఎక్కువైపోయేది, నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ యూజింగ్ దిస్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఎక్కువైపోయేది. అంటే ఉన్న డేటాను ప్రాసెస్ చేయడానికి కూడా సరిపోయేది కాదు. వాళ్ళ దగ్గర ఒక 2-3 మిషన్స్ సర్వర్లో పెట్టుకుని ఒక రూమ్లో పెట్టుకునేవారు. ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే బిజినెస్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయేది. ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో బిగ్ డేటా వచ్చిన తర్వాత హడూప్ అనే టూల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఈ హడూప్ టూల్ ఏం చేస్తుంది? ఆల్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయగలదు. ఓకే, ఆల్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ కెన్ బి సాల్వ్డ్ బై హడూప్. సో ఈ హడూప్ అనేది ఇప్పుడు 2004-5లో స్టార్ట్ చేశాడు. హీఈస్ ద పర్సన్, డాగ్ కటింగ్ అనేవాడు, హంగేరియన్ అనుకుంటా. హీ హాజ్ స్టార్టెడ్ ఈజ్ ఓన్. తర్వాత అప్పట్లో యాహూ కంపెనీ వీడికి ఫండింగ్ ఇచ్చింది దీన్ని చేయటానికి. వీడు ఇది డెవలప్ చేయడానికి దేని బేస్ తీసుకున్నాడు? హడూప్ డెవలప్ చేయడానికి బేస్ ఏం తీసుకున్నాడు వీడు? జిఎఫ్ఎస్, మ్యాప్రెడ్యూస్. దీని నుంచి హెచ్డిఎఫ్ఎస్ వచ్చింది, దీని నుంచి పార్క్ వచ్చింది. జిఎఫ్ఎస్ అంటే గూగుల్ ఫైల్ సిస్టమ్. 2004లో వీడు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు బేస్ వీడికి తెలియలా. అప్పటికి గూగుల్ వాడి యొక్క ఫైల్ సిస్టమ్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నాడు, గూగుల్ సెర్చ్ని ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తున్నాడు ఒక వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేశాడు గూగుల్. ఓకే, దాన్ని బేస్ చేసుకుని వీడు హడూప్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేశాడు. వీడి యొక్క మ్యాప్రెడ్యూస్ టెక్నిక్ యూజ్ చేసుకుని, ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో మ్యాప్రెడ్యూస్ చేసేవాడేమో, స్లోగా అది స్పార్క్ అయింది. అంటే 2005లో గూగుల్ వాడి వదిలేసిన టెక్నాలజీని ఇండస్ట్రీ పిక్ చేసుకుని దాన్ని డెవలప్ చేసి ఇండస్ట్రీలోకి తీసుకెళ్ళడానికి ఇంకొక 10 ఏళ్ళు పట్టింది. అండర్స్టాండ్? అప్పుడు 2012-13 నుంచి ఇది యూజ్ చేస్తున్నారు. అంటే గూగుల్ ఇప్పుడు 2026లో యూజ్ చేసే టెక్నిక్స్ మన 2040లో 45లో బయటకు వస్తాయి. అంత అహెడ్ ఉంటాడు గూగుల్. అండర్స్టాండ్? సో హడూప్ బిగ్ డేటా కూడా గూగుల్ యొక్క బేస్ చేసుకుని బయటకు వచ్చినాయి. బేసిక్గా గూగుల్లో 1000+ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి తెలుసా? వాడు ఫోకస్ చేయడు. గూగుల్ ఫోకస్ చేశాడంటే గూగుల్ ఇస్ ద నెంబర్ 1. యూట్యూబ్ కానీ థింక్ చేయడు, కొన్ని సెర్చ్ ఇంజిన్స్ కానీ. అలాగే గూగుల్ అసలు క్లౌడ్ మీద వాడు ఫోకస్ పెట్టలేదు. 2016లో ఎంత లేటు చెప్పండి. 2019లో దే హ్యావ్ సపరేటెడ్ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సపరేట్ ఎంటిటీ చేసి, దానికి సపరేట్ బడ్జెట్, దానికి సపరేట్ సిటిఓ, సిఇఓ ఇవన్నీ డివైడ్ చేశాడు. చేసి 2030 కల్లా గూగుల్ ఇస్ ద నెంబర్ 1 అని డిసైడ్ అయ్యారు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వర్క్ చేస్తున్నారు. విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో 45 డేటా సెంటర్స్ డెవలప్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇంకొక 15 to 20 డేటా సెంటర్స్ వస్తున్నాయి, ఇంక్లూడింగ్ వైజాగ్ డేటా సెంటర్ ఇస్ గోయింగ్ టు ద వరల్డ్ బిగ్గెస్ట్ ఏఐ డేటా సెంటర్ అవబోతుంది. అండర్స్టాండ్? ఇప్పుడు మనం 26లో ఉన్నాం. 30కి చూడండి, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వీడు అజూర్కి క్లోజ్ వచ్చేసాడు. ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అజూర్ని క్రాస్ చేస్తాడు. వీడు ఫస్ట్ అన్ని సెక్టార్స్ని ఫోకస్ చేయకుండా డేటా సెక్టార్ని ఫోకస్ చేశాడు. డేటా అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు, మన అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్స్ వీటి మీద స్లో ఫోకస్ ఉంది. ఎక్కువ డేటా మీద ఫోకస్ చేసి జెన్ఐని ఫోకస్ చేసుకున్నాడు. సో కస్టమర్ బేస్ చూశారు కదా, 65% గ్రోత్ ఇయర్ టు ఇయర్. ఏఐలో ఎంత ఉంది? వీ హ్యావ్ సీన్ రైట్ ఆన్ డెమో రోజు. జీసీపీ డేటా గ్రోత్. బ్రదర్, ఇప్పుడు ఈ రోజు ఓపెన్ అయ్యే వాళ్ళు ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటే బెటర్ అక్కడ అవైలబుల్ ఉంది. ఐ మీన్ డైరెక్ట్ అవైలబుల్ ఉంది ఏడబ్ల్యూఎస్ లో. మనకి ఇప్పుడు జీసీపీలో అది ఉందా? జెమిని ఎంటర్ప్రైజ్ కోపైలట్ ఉంది అండ్ ఆల్ టూల్స్ ఉన్నాయి. వర్టెక్స్ AI అన్నారు ఎవరన్నా? వర్టెక్స్ AI 63% గ్రోత్. ఓకే, చూడండి ఒకసారి నెంబర్స్ చూడండి చాలు మీరు. ఎందుకు గూగుల్ నెక్స్ట్ 3-4 ఇయర్స్లో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ ఏ వెరీ వెరీ టాప్ పొజిషన్ వెళ్ళిపోతుంది.
30 కల్లా ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాడు, అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. చాలా గ్యాప్ ఉంది ఏడబ్ల్యూఎస్కి జీసీపీకి. అంత గ్యాప్ ఫిల్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ లాంగ్ టైం. సో కస్టమర్ బేస్ కూడా చాలా పెంచుకుంటున్నాడు, బాగా ఫోకస్ చేశాడు. సో జీసీపీలో ఒక్కసారి మీరు ఎంటర్ అయితే ఇంకా 10 years వరకు బయటికి రావాల్సిన అవసరం. మేబీ ఇంటర్నల్గా క్లయింట్ స్విచ్ అయ్యి నాకు గూగుల్తో గొడవ అయింది, నాకు ఏడబ్ల్యూఎస్కి వెళ్ళిపోతానంటే మేబీ ఆ ప్రాజెక్ట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ మీరు వెళ్ళొచ్చు, కానీ ఈజీగా వర్క్ చేసేయచ్చు. డోంట్ వరీ. ఓకే, సో హడూప్ గురించి వచ్చాం కదా దానికి. ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్. 2005 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 2012లో రిలీజ్ అయింది. సో అసలు రియల్ పిక్చర్ ఇది హడూప్కి. ఓకే, దీన్ని ఏం చేశారు మన వాళ్ళు? బిగ్ బ్లూ ఎల్లో ఎలిఫెంట్కి అది కన్వర్ట్ చేశారు. సో ఎందుకంటే ఇది ఎలిఫెంట్కి నియర్ బై ఉంది కాబట్టి. హడూప్ అంటే అర్థం ఏంటి? మీనింగ్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హడూప్? నో మీనింగ్. హంగేరియన్ లోకల్ లాంగ్వేజ్లో ఈ డాల్ని హడూప్ అని పిలుచుకుంటారంట. వాడికి ఏం పేరు పెట్టాలి అర్థం కాక వాళ్ళ 7 years ఓల్డ్ బాబు ఆడుకుంటుంటే ఆ పిక్చరు దాని పేరు పెట్టేశాడు. ఓకే, నేమ్స్ ఎలాగ వస్తూ ఉంటాయి. సో తర్వాత మరి ఇలా బాగాలేదని చెప్పేసి టీనీగా ఉంది కదా, దీన్ని కొంచెం బిగ్ డేటా అంటే దానికి తగ్గట్టుగా ఉండడం కోసం దే హ్యావ్ చేంజ్ ఇట్ లైక్ దిస్. అండ్ గైస్ జస్ట్ గుర్తుంటుందని ఈ స్టోరీ చెప్పాను. ఫైన్. మొత్తం ఇప్పుడు డేటా ఇంజనీరింగ్ ఏ క్లౌడ్ అయినా తీసుకోండి, ఏదైనా తీసుకోండి, అన్నీ కూడా బేస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ హడూపే వచ్చినాయి మొత్తం, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఇది 2014-15లో పిక్చర్ గైస్. ఇది నేను హడూప్ యూజ్ చేసినప్పుడుది. ఎందుకు ఉంచారంటే చూడండి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమున్నాయి? సోర్సెస్ ఉన్నాయి, డేటాబేస్, డేటా వేర్ హౌస్లు, ఇంకా ఆడియో వీడియో. ఐఓటీ ఉందా? అప్పుడు లేవు. ఇంకా ఎస్ఏపీ సిస్టమ్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ లేవు. బట్ వీటి నుంచి డేటా తీసుకుని కలెక్ట్, స్టోరు, ప్రాసెస్, అనాలిసిస్ సేమే. తర్వాత దీన్ని అనలిటిక్స్, రిపోర్టింగ్కి, డాష్ బోర్డ్స్, పవర్ బిఐఏ. ఇక్కడ చూడండి, ఏఐ లేదు, మెసేజింగ్ లేదు. సో అంటే 2013-14లో కూడా సేమ్ మైగ్రేషన్ చేసాము, ఇప్పుడు అదే చేస్తున్నాము. కాకపోతే టూల్స్ చేంజ్ అయ్యి, డేటా ఇన్పుట్స్ చేంజ్ అయ్యి, డేటా టార్గెట్ రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజ్ అయ్యి. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎదురు కూడా ఈ బిగ్ డేటాను యూజ్ చేస్తారా? వాళ్ళు డిఫరెంట్ యూజ్ చేస్తారు? బిగ్ డేటా అండి, ఎవ్రీబడి యూజింగ్ బిగ్ డేటా. ఓకే, బిగ్ డేటాలో ఉన్న డేటా వేర్ హౌసింగ్ కాన్సెప్ట్లే బిగ్ క్వరీలోనే ఉంటాయి, రెడ్ షిఫ్ట్లోనే ఉంటాయి, సినాప్స్లోనే ఉంటాయి. ఓకే, ఓకే, ఫ్యూచర్స్ పెరిగినాయి. ఆ ఫ్యూచర్స్ ఏంటనేది మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతుంది. కాకపోతే ఏంటంటే జీసీపీ అనేది ఇంకా నెక్స్ట్ 4 years లో మంచిగా గ్రోత్ ఉండబోతుంది. అదే గ్రోత్ ఉండబోతుంది. గ్రోత్ మనకు ఉంటుందా కంపెనీ వాళ్ళకా? అందరికి వాళ్ళకు ఉంటేనే మనకు ఉంటుంది, అంతే కదా. 7 important points. ఇప్పుడు ఎజూరోలు మైక్రో ఇది ఫ్యాబ్రిక్ data పెట్టారు కదా, ఆ, అలాగే జీసీపీలు కూడా పెట్టారా సార్? ఏదండి సార్ చెప్పండి. ఎజూరోలు మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ అని ఒకటి కొత్తగా లాంచ్ చేశారు. యా, 1.5 అవునవును. years. జీసీబీలో ఆల్రెడీ మల్టిపుల్ టూల్స్ ఉన్నాయి మనకి. క్లౌడ్ కంపోజర్, బిగ్ క్వరీ, డేటా ఫ్లో, ఇలా అవసరాన్ని బట్టి మనం యూ కెన్ యూజ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ distributed architecture. Okay, distributed architecture. Second, anybody can help? Scalability. Third Partitioning. Partitioning. Replication. Moving tolerance. Fault tolerance. High availability. High availability. Moving 7. competition. ఓన్లీ కొంతమంది చూసినట్టున్నారు బిగ్ డేటా వీడియోస్. ఎంతమంది అట్లీస్ట్ 2 వీడియోస్ కంప్లీట్ చేశారు? ఓకే, గుడ్. సో ఈరోజు బిగ్ డేటా చూడొద్దు, ఎస్క్యూఎల్ చూడండి, మా వాళ్ళు షేర్ చేస్తారు సపరేట్. ఓకే guys, these are the 7 important points which entire data industry following. What do you mean by distributed architecture? Guys, yeah, let's take a simple example.
I have started a small business. Okay. I have started a small online business. So I have 1 lakh customer base, 100 products ఉన్నాయి నా దగ్గర అనుకుందాం. 100 products ఉన్నాయి. So to start this business, so what is required? Server కావాలి కదా, server. So I need to store this 1 lakh customers data and 100 products data with the pictures, videos, the discounts, price, everything I have to maintain. So initially I have 16 GB RAM and 1 TB hard disk పెట్టుకున్నాను. Now customers are trying to buy through online. Connect అవుతున్నారు. So when I have 16 GB RAM, 1 TB hard disk, customers are able to get the response in just 5 to 10 seconds. దాన్ని ఏమంటాం? 5 to 10 seconds. చెప్పండి లాస్ట్ ఏమంటాం? టర్న్ అరౌండ్ టైం. వెరీ గుడ్. సో టాటా క్లిక్ అనే ఒక మన వెబ్సైట్ ఉంది. నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి జస్ట్ వాచ్, స్మార్ట్ వాచ్ అని క్లిక్ చేశాను. చూడండి, క్లిక్ చేయగానే ఎంత టైంలో రెస్పాన్స్ వచ్చింది? జస్ట్ 3 seconds. కిడ్స్ ఫ్యాషన్ సంథింగ్ ప్రెస్ చేశాను. ఇప్పుడు ఎంత టైం పెట్టింది? ఓకే, మ్యాక్సిమం ఏది నువ్వు క్లిక్ చేసినా సరే. బ్రదర్ ఇప్పుడు లేటెన్సీని రెడ్యూస్ చేయడానికి మనం ఏం వాడుతున్నాం? 4. ఓకే, వెయిట్ చేయండి. మీరు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నారు. కొంచెం ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు. అసలు ఈ లేటెన్సీ అనే వర్డ్ ఫస్ట్ టైం విన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. లేటెన్సీని బెటర్ చేయడానికి ఏం వాడుతున్నాం అనే టెక్నిక్స్ అప్పుడు వెళ్ళలేము. ట్రై చేయండి ప్లీజ్. ఓకే, సో ఇది కదా, అంటే నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ నా సిస్టమ్ నుంచి ఇంటర్నెట్ ద్వారా టాటా క్లిక్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఓన్లీ షర్ట్స్ అనే కేటగిరీస్ని సెలెక్ట్ చేసి 9273 షర్ట్స్ని వాటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ సెలెక్ట్ చేసి నాకు మళ్ళీ డిస్ప్లే చేయడానికి మొత్తం ఎంత టైం పడుతుంది? 4-5 seconds, అంతే కదా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టర్న్ అరౌండ్ టైం అనొచ్చు. కానీ మన డేటా టెర్మినాలజీలో లేటెన్సీ ఏమంటాం? లేటెన్సీ మీన్స్ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళటం, ప్రాసెస్ చేయటం, రెస్పాన్స్ రావటం, టర్న్ అరౌండ్ టైం. ఓకే, ఇది మనకి ఇప్పుడు లోలో ఉంటే బాగుంటుందా, హైలో ఉంటే బాగుంటుందా? సో లో లేటెన్సీ, జనరల్గా లో లేటెన్సీ అంటారు. బిజినెస్ పర్స్పెక్టివ్లో లో లేటెన్సీ అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న ఇండస్ట్రీలో 5 seconds. 5 seconds ఇస్ ద బెస్ట్ రెస్పాన్స్. అదే ఇంతకుముందు వెబ్ అప్లికేషన్స్ వాడేటప్పుడు ఎవరైనా 10 years బ్యాక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు, మనం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ క్లిక్ చేశాక ఎంత టైం వెయిట్ చేసేవాళ్ళం? అప్పుడు మనం ఒక 20 seconds 30 seconds వెయిట్ చేసి ఓకే వచ్చేసింది. 20-30 seconds లో రెస్పాన్స్ వస్తే సూపర్. ఓకే, బయటికి వెళ్ళి 1 hour లైన్లో నుంచి బిల్ పే చేసే కన్నా ఒక 3-4 minutes పట్టిని ఇంట్లో కూర్చొని చేయొచ్చు అనే థాట్లో ఉండేది. ఇప్పుడు 5 seconds, మ్యాక్సిమం 10 seconds. 10 seconds లో రెస్పాన్స్ రావాలి. క్లిక్ 1 minute లో మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోవాలి వర్క్. దట్ ఈస్ దట్ లో లేటెన్సీ రైట్ నౌ. మేబీ ఇంకొక 5-10 years సరికి 1 second అవ్వచ్చు, 2 seconds అవ్వచ్చు. పీపుల్కి అంత టైం లేదు. ప్రెస్ చేసి ఫింగర్ బయటకు తీసే లోపల వచ్చేయాలి, నెక్స్ట్ ప్రెస్ చేయాలి. ఇది లో లేటెన్సీ. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన నా ఎగ్జాంపుల్లో 1 lakh customers, 100,000 products ఉన్నాయి. లేటెన్సీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నాకు 10 seconds పడుతుంది. 10 seconds ఈజ్ ఫైన్ ఫర్ మీ. సో ప్రొడక్ట్స్ బాగున్నాయి, బిజినెస్ బాగుంది, అంతా ఎవ్రీథింగ్ గుడ్. ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు ఏమవుద్ది? ఈ కస్టమర్ బేస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. కస్టమర్ బేస్ 1 lakh నుంచి 5 lakhs వేసుకుంది. 5 lakhs ఇంక్రీజ్ అయింది. ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేయాలి కదా. పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ మోర్ ప్రొడక్ట్స్, ఆటోమేటిక్గా ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ప్రొడక్ట్స్ టు 1000. సో కస్టమర్ బేస్ ఎన్ని టైమ్స్ పెరిగింది? 5 times. ప్రొడక్ట్ ఎన్ని టైమ్స్ పెరిగింది? 10 times. ఇప్పుడు సేమ్ లేటెన్సీ వస్తుందా నాకు? ఎంత జీబీ ర్యామ్ ఎంత ఉంది? సేమ్ 16. కస్టమర్స్ పెరిగిపోయారు. అప్పుడు లేటెన్సీ ఏమవుద్ది? 50 seconds. 50 seconds. విల్ యూ వెయిట్ ఫర్ 50 seconds? మార్నింగ్ నా వెబ్సైట్కి లాగిన్ అయ్యి నీకు ఆనియన్స్ పొటాటోస్ కావాలి, యు ఆర్ క్లికింగ్ ఆన్ ఆనియన్స్. 50 seconds తిరిగి ఆనియన్స్ డిస్ప్లే చేసింది. మళ్ళీ 1 kg యాడ్ చేశారు, మళ్ళీ 50 seconds తిరిగింది. విల్ యూ వెయిట్? దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్? ఏమవుద్ది?
ఇంకొక 1-2 months తర్వాత ఇది మళ్ళీ కొలాప్స్ అయిపోతుంది. సో ఈ సిచ్యువేషన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? ఇంకా ఇంక్రీజ్ ద ర్యామ్ టు ఎంత 32 GB. అయితే ఏమవుద్ది 25 seconds అవుద్ది. స్టోరేజ్ పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. స్టోరేజ్ ఇంక్రీజ్ చేసినా మనకి లేటెన్సీ ఏం డిఫరెన్స్ రాకపోవచ్చు. 64 GB సర్వర్ 64 GBని హ్యాండిల్ చేయగలదా? 64 కూడా అయింది, అయినా స్టిల్ 12 seconds ఇంకా ఎక్కువే. దెన్ ఐ కెనాట్ దెర్ ఇస్ ఎ బాటిల్ నెక్ సమ్వేర్. 64 GB దగ్గర ఎక్కడో ఆగిపోతుంది. ఎందుకంటే సర్వర్ అమీర్పేటలో ఒక సిస్టమ్ సర్వర్ కొనుక్కొచ్చి నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాను. సర్వర్కి కెపాసిటీ ఉండదు, ఉన్నా ప్రాసెస్ చేయలేదు, కోర్స్ సరిపోవు. అగైన్ ఐ నీడ్ టు చేంజ్ ఎంటైర్ సిస్టమ్ మొత్తం తీసి ఇంకో సిస్టమ్ పెట్టాలి. హై కాస్ట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ రిస్క్, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి కదా. అవి కాకుండా డ్యూ టు సమ్ రీజన్ ర్యామ్ క్రాష్ అయిపోయింది. వాట్ అబౌట్ మై బిజినెస్? జీరో, నో డౌన్, కంప్లీట్ జీరో. నెట్వర్క్ డౌన్ అయింది, జీరో. పవర్ బ్యాకప్ పోయింది, బిజినెస్ బికమ్ జీరో. అంటే ఏదైనా ఒక్క చిన్న రిస్క్ వస్తే మై బిజినెస్ ఇస్ బికమ్ జీరో ఇన్ ద నెక్స్ట్ మినిట్. అండర్స్టాండ్? దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ ఇండస్ట్రీ ఫేస్డ్ ఆల్రెడీ. ఓకే, సో పవర్ బ్యాకప్ పెట్టుకుంటాం, సంథింగ్ హ్యాపెండ్, వరదలు వచ్చినాయి, 3 రోజులు వర్షం ఉంది లేదు, అప్పుడు సిచ్యువేషన్ డీల్ చేయాలి కదా. సో వీటిని డీల్ చేయడానికి బిగ్ డేటా వచ్చింది, హడూప్ వచ్చింది. బిగ్ డేటా హడూప్లు ఏంటి? దీస్ ఆర్ ద 7 ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్. ఫస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టెక్నాలజీ. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టెక్నాలజీ అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వన్ కంప్యూటర్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కంప్యూటర్స్. ఓకే, మల్టిపుల్ కంప్యూటర్స్ విల్ డీల్ విత్ ద సేమ్ డేటా. బ్రదర్ ఇప్పుడు అటానమస్ స్టోరేజ్ ఎలాస్టిక్ కాదా? ఎలాస్టిక్ ఉందండి, క్లౌడ్లో ఉంది. నేను ఆన్ ప్రైమ్లో ఉన్నాను, ఇంకా నేను 2015లో ఉన్నా, మీరు 26కి వచ్చేసారు. ఓకే, నేను 15-12లో ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ దాన్ని ఎలా డీల్ చేసాము, అక్కడ నుంచి ఇంకా క్లౌడ్కి రాలేదు. నేను ఇంకా ఆన్ ప్రైమ్లోనే సర్వర్స్లో ఉన్నాను నేను. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద సిస్టమ్స్. సో ఒకే కంప్యూటర్లో 32 GB ర్యామ్ పెట్టడం కన్నా I have 5 computers, all 5 computers having maybe 16 GB RAM initially, all 16 GB RAM, 16 GB RAM to cheste how much RAM is there? 5 into 16. Okay, ikkada నేను ఇంక్రీజ్ చేసిన 80 పాసిబిలిటీ కాదు, ఇప్పుడు అయిందా? సో అండ్ ఈచ్ మెషిన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 1 TB హార్డ్ డిస్క్. సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ హియర్? ఓకే, ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ద డేటా I have, this entire data is in one machine now. Previously, now this data can be processed with 5 machines. So దీన్ని ఇనిషియల్గా ఏమన్నారంటే మాస్టర్ స్లేవ్ ఆర్కిటెక్చర్ అన్నారు. ఏంటిది? మాస్టర్, దిస్ ఈజ్ స్లేవ్. మాస్టర్ స్లేవ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఒక మాస్టర్ ఉంటుంది, నెంబర్ ఆఫ్ స్లేవ్స్ ఉంటాయి. ఆల్ స్లేవ్స్ కెన్ బి వర్క్ విత్ ద సేమ్ పర్టికులర్ క్వరీ ఆర్ జాబ్. ఓకే, so this is called distributed architecture. Distributed architecture is nothing but multiple machines, multiple nodes, multiple servers connected each other in a dedicated network and works for a single target job. దాన్నే distributed architecture అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? థర్డ్ ఏంటి? పార్టిషన్. Partition nothing but, okay, so I have 5 machines, data available here in 10 GB. ఈ 10 GB data తీసుకొచ్చి నేను ఈ కంప్యూటర్లో పెట్టాను. Now I wanted to run it. Previously it is taking 50 seconds. So now data is here. Slave 1, slave 2, slave 3, slave 4. Now how much time will take now? Tell me, ఎంత టైం పడుతుంది ఇప్పుడు? How much time will take? ఎలా? డేటా అంతా ఎక్కడుంది? స్లేవ్ 1లో ఉంది. ప్రాసెస్ ఏది చేస్తుంది? స్లేవ్ 1. ఇవన్నీ ఐడియల్గా ఉన్నాయి. యూజ్ ఉందా? వీ హ్యావ్ 5-10 మిషన్స్, 10 మంది ఉన్నారు వర్క్ చేయడానికి. నాకు ఒకటికి వేస్తున్నా వర్క్, మిగతా వాళ్ళు ఖాళీగా ఉంటున్నారు, ఏం లాభం? ఓకే, ప్యారలలిజం అనేది జరగట్లేదు. ఏం జరగట్లా? ప్యారలలిజం జరగట్లేదు.
So whatever the data I have here, that data will be splitted into parts. This is called partitioning. Part A, part B, part C, part D. Okay, A ikkada, B ikkada, C ikkada. We can store A. బ్రదర్ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. Yes. మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో గూగుల్ డాటా ఇంజనీర్, దానికి యాజ్ పర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ కెన్ వి బిల్డ్ ఏజెంట్స్ విత్ ఇన్ దట్ ఇన్స్టాన్స్, ఐ మీన్ క్లౌడ్ దాంట్లో మనం ఏజెంట్ క్రియేట్ చేయొచ్చా? అంటే మనకు కస్టమైజేషన్ మనకి ఎట్లా కావాలంటే అట్లా ఏజెంట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఆప్షన్ ఉందా అది? ఏజెంట్స్ ని క్రియేట్ చేసి డేటాతో ఏజెంట్స్ ని వర్క్ చేయించుకోవచ్చు. ఏజెంట్స్ డిఫరెంట్, డేటా డిఫరెంట్. ఓకే, డేటా అవైలబిలిటీలోకి వస్తే ఏజెంట్స్ కెన్ యూజ్ ద డేటా. అది బిల్డ్ చేయొచ్చు అంటున్నా. చేయొచ్చు, అది మన కోర్సులో లేదు, అది కంప్లీట్ చేయని కోర్స్. ఓకే ఓకే. So with the help of partitioning, what can we do, guys? We can split the data into small parts. Each part is stored in a separate machine. Then now if you process the same query, ఎంత టైం పడుతుంది ఇప్పుడు? 5 machines వర్క్ చేస్తున్నాయి parallel గా, 10 seconds. Now previously what is the latency? Now latency 10 seconds. Understand? నాకు 5 seconds లోనే కావాలి. What should I do? What should I do? Increase the Add system. 2 more machines. Yeah, that is called scalability. Scaling అంటే ఏంటి? ఎక్స్పాండింగ్ అయినా ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్? స్కేలింగ్ అంటే బోత్, ఎనీథింగ్. ఓకే, స్కేల్ అప్ అంటే ఇంక్రీజ్, స్కేల్ డౌన్ అంటే డిక్రీజ్. స్కేలింగ్ అంటే జస్ట్ కొలత వేయటం అంతే, మెజర్ చేయటం మనం. సో ఇక్కడ I have 10 seconds is that latency. I need in 5 seconds. What can I do now? చెప్పండి, ఏం చేయొచ్చు? ర్యామ్స్ ఎంత ఇక్కడ? అది 32 GB చేశాను. కెన్ ఐ అచీవ్ మై టార్గెట్? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్కేలింగ్. ఇఫ్ నాట్ 32 GB, 16 ఉంచాను. కెన్ ఐ యాడ్ న్యూ మిషన్స్? New 5 more missions? What is this called? Scaling. దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? Horizontal scaling and vertical scaling. This is called vertical scaling. This is called horizontal scaling. Scaling can be done in 2 ways. Which one is better? The vertical one. Vertical or horizontal? The vertical one, because the cost estimation is less. మరి 32 ఉంది, 64 చేయగలనా? హారిజాంటల్. Then horizontal. So based on situation, క్విక్ గా చేయాలంటే వెర్టికల్ ఇస్ బెటర్. జస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద పర్సన్ కదా. ఇప్పుడు నా దగ్గర 5 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, వర్క్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇంకో టూ మెంబర్స్ వస్తే వర్క్ నేను లెవెల్ అవుతుంది. ఇమీడియట్ గా 2 మెంబర్స్ని తీసుకురాలేను కదా. అప్పుడు ఏం చేస్తా, ఈ 5 మెంబర్స్కే పర్ డే 1 hour ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేపిస్తా. వెర్టికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ద అవర్స్. తర్వాత I can recruit 2 more people, horizontally increasing the resources like this also. So then vertical scaling, horizontal scaling. So scaling can be up and down also. Scale up, scale down. So now I have increased to 10 machines. Later point of time, somehow maybe some కాంపిటేటర్స్, బికాస్ ఆఫ్ కాంపిటేటర్స్ నా బిజినెస్ డౌన్ అయింది, కస్టమర్స్ అంత లేరు. సో ఇన్ని మెషిన్స్ అవసరమా? సో కెన్ ఐ స్కేల్ డౌన్? వెన్ ఎవర్ ఐ డోంట్ వాంట్, ఐ కెన్ డిక్రీజ్ ఇట్. కానీ ఆల్రెడీ నా ఆఫీస్లో ఒక సర్వర్ రూమ్లో ఒక 10 కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి, అందులో ఒక 3 తీసేస్తున్నాను. యూజ్ ఉందా? నో యూజ్ కదా. సో ఆన్ ప్రెమిసెస్లో స్కేల్ డౌన్, స్కేల్ అప్ అనేది పెద్ద ఉపయోగం ఉండేది కాదు. బట్ వెన్ వీఆర్ కమింగ్ టు క్లౌడ్, ఆటో స్కేలింగ్ అనే ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. Auto scaling. Whenever you want, you can scale up. You don't want, scale down. ఏ లెవెల్లో అంటే మినిట్ టు మినిట్ 1 GB to 1 GB to ½ GB ఆర్ క్వార్టర్ GB ర్యామ్ వరకు కూడా స్కేల్ అప్, స్కేల్ డౌన్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నా అప్లికేషన్ ఉంది, ఈ-కామర్స్, 24 hours ఒకేలాగా యూజ్ చేస్తారా కస్టమర్స్? చేయరు కదా. మార్నింగ్ ఈ-కామర్స్ కాబట్టి
ఎర్లీ మార్నింగ్ 6 to 9 వరకు బాగా పర్చేస్ ఉంటాయి. మార్నింగ్ 9 నుంచి ఎవడుకుంటాడు? ఓకే, సో నా దగ్గర 5 కంప్యూటర్స్ పెట్టి మార్నింగ్ అదే ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ యూజ్లెస్. సో మార్నింగ్ వెన్ మోర్ కస్టమర్స్ ఆర్ యూజింగ్ ఐ విల్ పుట్ 50 సిస్టమ్స్, 50 నోట్స్. సో ఎప్పుడైతే యూసేజ్ తగ్గిందో మేక్ ఇట్ 10. మళ్ళీ ఈవినింగ్ 7 నుంచి మళ్ళీ అవసరం 30 ఇంక్రీజ్ చేద్దాం, 40 ఇంక్రీజ్ చేద్దాం. సో అంటే అవర్లీ బేస్డ్ ఎంత యూజ్ చేస్తాం అంటే పే యాజ్ యూ యూజ్. ఎంత యూజ్ చేస్తామో అంతే పే చేస్తాము. అది అండర్స్టాండ్. ఇది కూడా ఆటో స్కేలింగ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే కస్టమర్ యొక్క లేటెన్సీ బట్టి ఆర్ ఉన్న సర్వర్స్ కనుక 80% ఆఫ్ ద ర్యామ్ ఆక్యుపై అయిపోయింది, సపోజ్ 5 కంప్యూటర్స్, ఆటోమేటిక్గా 6, 7, 8, 9 యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆఫ్టర్నూన్ మార్నింగ్ 9 o'clock 10 o'clock తర్వాత స్లోగా సేల్స్ డౌన్ అయినాయి. అప్పుడు మళ్ళీ పర్సంటేజ్ ర్యామ్ పర్సంటేజ్ 40 పెడతాను థ్రెషోల్డ్. 40 కన్నా తగ్గిందంటే రిమూవ్ మిషన్స్. సో ద కాస్ట్ కంప్లీట్గా మన కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తుంది. అండర్స్టాండ్. సో దిస్ ఇస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లౌడ్. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్, స్కేలింగ్ అండ్ పార్టిషనింగ్. సో ఇలాగా కంటిన్యూస్గా స్కేల్ అప్ స్కేల్ డౌన్ అవటాన్ని ఎలాస్టిక్ స్కేలింగ్ అంటారు. ఎలాస్టిక్ స్కేలింగ్. ఎంత ఎక్స్పాండ్ అయితే అంత ఎక్స్పాండ్ అవుద్ది, వద్దనుకుంటే తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడ ఈ ఎలాస్టిక్ స్కేలింగ్ అనేది కంప్లీట్లీ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్లోనే ఉంది. NoSQL, Cassandra, ఓకే, అలా కొన్ని ఆ టెక్నాలజీస్ ఏంటంటే మెమరీ యూసేజ్ ఎలాస్టిక్ మోడల్లో చేస్తాయి స్కేలింగ్ అప్ డౌన్ అనేది. నెక్స్ట్ రిప్లికేషన్ మీన్స్ డూప్లికేటింగ్ ద డేటా. సపోజ్ ఇక్కడ నాకు ఈ డేటా 5 parts కింద అయింది కదా, ఈ బి అనేది ఎక్కడుంది? నోడ్ 3లో ఉంది. సడన్గా నోడ్ 3 డౌన్ అవ్వచ్చా, అవ్వకూడదా? ఎస్, ఇట్ క్యాన్ బి, వి డోంట్ నో, రైట్. సో నోడ్ 3 డౌన్ అయినప్పుడు బిలో ఉన్న డేటా మిస్ అవుతుంది కదా, దెన్ రిజల్ట్ కరెక్ట్గా వస్తుందా? ఓకే, యు ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ఆనియన్, అక్కడ కొరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది. సెలెక్ట్ ప్రొడక్ట్ నేమ్ అండ్ ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ ప్రొడక్ట్స్ వేర్ ప్రొడక్ట్ టైప్ ఈక్వల్ టు ఆనియన్ అని. సో ఆనియన్ అనే ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ అన్ని బిలోనే ఉన్నాయనుకో, సపోజ్ మీకు 0 రిజల్ట్ వస్తుంది, రాంగ్ కదా. సో అందుకని ఈ పర్టికులర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్లాక్ ఆఫ్ డేటా విల్ బి రిప్లికేటెడ్ అంటే డూప్లికేటెడ్ ఇన్ 3 copies. సో ఇక్కడ బి ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది, సి ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇఫ్ డ్యూ టు సమ్ రీజన్ 1 is డౌన్, ఈ బి అండ్ సి అనేది ఇంకొక 2 కంప్యూటర్స్లో ఉంటాయి. అది మాస్టర్ మెషిన్ తెలుసు. సో డేటా ప్రాసెసింగ్ ఆగకుండా ఇట్ విల్ ప్రాసెస్ బై రీడింగ్ డేటా, బై ప్రాసెసింగ్ డేటా ఫ్రమ్ అదర్ సిస్టమ్. ఇట్ మే టేక్ ఎక్స్ట్రా 1 second మేబీ, ఎందుకంటే ఒకే మిషన్ బిని సిని ప్రాసెస్ చేయాల్సి వస్తుంది అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. స్టిల్ యు ఆర్ గెటింగ్ ప్రాపర్ డేటా. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ వల్ల ఇది అవుతుంది. ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ నథింగ్ బట్ ఎప్పుడైతే పార్టిషన్, రిప్లికేషన్, స్కేలబిలిటీ 3 ఇంప్లిమెంట్ అయినాయో అవర్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ సిస్టమ్. ఫాల్ట్ మీన్స్ మిస్టేక్ మే హ్యాపెన్. At that point of are able to recover your data, are able to process the execution process smoothly. Okay, so దాన్ని టాలరేట్ చేయగలుగుతున్నాం లేదనేది. సో బిగ్ డేటా కెన్ బి 100% fault tolerant. Okay, next, high availability. At any point of time, 1 machine down, 2 machine down, 3 machine down, no issues. We have data, we have machine. Automatically scale up will happen. రియల్ టైంలో ఈ క్లస్టర్ మొత్తం ఒక చోట ఉండదు. ఈ 100 మిషన్స్ ముంబైలో ఉంటే 100 మిషన్స్ యూకేలో ఉంటాయి. ఓకే, ఎంటైర్ యూకేలో మొత్తం అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది, డ్రాస్టిక్గా మొత్తం స్మాష్ అయిపోయినా సరే వీ హ్యావ్ డేటా ఇన్ ముంబై. లైక్ ఇజ్రాయెల్. లైక్ ఇజ్రాయెల్. ఓకే, అండ్ దుబాయ్లో మన ఒక డేటా సెంటర్ మీద, AWS డేటా సెంటర్ మీద ఏమైంది. ఓకే, సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ ఆల్ థింగ్స్. ఈ యుద్ధం నుంచి చాలా నేర్చుకున్నారు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ మూవింగ్ కాంపిటీషన్ నథింగ్ బట్ ఇది కంప్లీట్లీ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్. ఈ 6 points కూడా ఆల్ బిగ్ డేటా టూల్స్ షుడ్ ఫాలో. ఇప్పుడు బిగ్ డేటా ఏమేమి టూల్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? హడూప్, స్పార్క్, కాఫ్కా,
ఓకే, హైవ్, నైఫై, ఓకే, డాట్ ఇంకా చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి. నేమ్స్ ఎక్కువ పెట్టను, మళ్ళీ మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి దానికోసం వెతుకుతారు, కష్టం అవుతుంది, వద్దు. సో హడూప్ ఈస్ ద టూల్ విచ్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. Hadoop is the data framework which can scale up, scale down. Hadoop is working with partition technique. It's completely replicated, 100% fault tolerant, high available. At any point of time, data will high available under moving computation. Spark తీసుకోండి, again, Spark is a distributed, Spark is a scalable, Spark is a partition. Kafka తీసుకోండి, Hive తీసుకోండి, NiFi తీసుకోండి, BigQuery తీసుకోండి, Airflow తీసుకోండి, whatever the tool you name it, all tools must satisfy these 7. Then only that tool can be called as a big data tool. ఇందులో ఏదన్నా ఒకటి లేకపోతే అది బిగ్ డేటా టూల్ కాదు. ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ బిగ్ డేటా టూల్, దట్ మే నాట్ బి యూజ్డ్ ఇన్ డేటా సైడ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మనం BigQuery తీసుకున్నా, రెడ్ షిఫ్ట్ తీసుకున్నా, స్నోఫ్లేక్ తీసుకున్నా, ఆల్ 7 ఫీచర్స్ ఉంటాయి దాని దగ్గర. 6 మ్యాండేటరీ, 7th one will be vary based on the situation. ఓకే, మూవింగ్ కాంపిటీషన్ నథింగ్ బట్ డేటా ఎక్కడుందో అక్కడికే ఎగ్జిక్యూషన్ వెళ్ళి ప్రాసెస్ చేయాలి. అదవుతుందా? అంటే డేటా దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రాసెస్ అవ్వాలి, ప్రాసెస్ దగ్గరికి డేటా వెళ్ళకూడదు. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ప్రీవియస్గా మనకి మీరు వెబ్ అప్లికేషన్లో ఓపెన్ చేశారు. ఓకే, యూ వాంట్ టు సెర్చ్ హైదరాబాద్ టు వైజాగ్ ట్రైన్ కావాలి, లిస్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ కొట్టారు. అప్పుడు ఏమంటుంది, మిడిల్ వేర్ సర్వర్ ఉంటుంది కదా, వెబ్ స్పేర్, వెబ్ లాజిక్, టామ్ క్యాట్ అని సర్వర్స్ ఉంటాయి. సర్వర్స్లో మన జావా లాజిక్ అంతా ఇక్కడ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది సర్వర్. కానీ డేటా ఎక్కడ ఉంటుంది? డేటాబేస్లో డేటా ఉంటుంది. ఇక్కడ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది టేబుల్లో. ఎప్పుడైతే మీరు హైదరాబాద్ టు వైజాగ్ ట్రైన్ కొట్టారో ఇక్కడికే ఈ డేటా మొత్తం ఇక్కడ కాపీ అయ్యి ప్రాసెస్ అయ్యి మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు వైజాగ్ చూపిస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డేటా కంప్యూటేషన్ దగ్గరికి వెళ్తుందా, కంప్యూటేషన్ డేటా దగ్గరికి వస్తుందా? అంటే డేటా మూవింగ్, నాట్ కంప్యూటేషన్ మూవింగ్ కదా. ఇప్పుడు బిగ్ డేటాలో ఏంటి, డేటా ఆల్రెడీ ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి? 5 to 10 ఉన్నాయి. డేటా ఆల్రెడీ స్టోర్ అయి ఉంది. సో నువ్వు వాట్ ఎవర్ ద క్వరీ యూఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, యూఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఆనియన్స్, ఆ క్వరీ వచ్చి 10 పార్ట్స్ కింద 10 సిస్టమ్స్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది. డేటా ఎక్కడుంది అక్కడే, డేటా విల్ నాట్ మూవ్. డేటా దగ్గరికి కంప్యూటేషన్ వచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుని రిజల్ట్ తీసుకుని వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మూవింగ్ కంప్యూటేషన్. కంప్యూటేషన్ మూవ్ అవుతుంది అంటే టెక్నిక్ మూవ్ అవుతుంది, నాట్ డేటా. ప్రీవియస్గా డేటా వాజ్ లెస్, ఓకే, ఇట్ కెన్ మూవ్డ్, బట్ నౌ డేటా ఇస్ హ్యూజ్. డేటా మూవ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మినిట్స్ పెట్టాలి, సెకండ్స్లో అవ్వదు. అండర్స్టాండ్? సో అందు గురించి మనం ఇక్కడ ఈ సిస్టమ్స్లో ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ కంప్యూటేషన్ ఉండేలాగా సెట్ చేయాలి. ఇక్కడ అంటే డేటాబేస్ వర్క్ అవ్వదు. స్పార్క్, నైఫై, కాఫ్కా ఇలాంటి బిగ్ డేటా టూల్స్ అని వచ్చినాయి. వేము అవేంటంటే ఫైల్ని డేటా కింద ట్రీట్ చేసి దాన్ని స్ట్రక్చర్ కింద మార్చుకుని ప్రాసెస్ చేసి రిజల్ట్ ఇస్తాయి. అర్థమవుతుందా గైస్? మూవింగ్ కాంపిటీషన్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. దీన్నే మనం స్ట్రాటజీ ఏమిటంటే రైట్ వన్స్ రీడ్ మెనీ అనే టెక్నిక్ వాడతాం. ఇది మీరు 5 పేజెస్ రాసుకోండి. రైట్ వన్స్ రీడ్ మెనీ. డేటా రైటింగ్ ఇన్ వన్స్ ఇన్ ద సర్వర్స్ హార్డ్ డిస్క్. రీడ్ మెనీ, డోంట్ రైట్ మెనీ టైమ్స్, డోంట్ మూవ్ మెనీ టైమ్స్. రైట్ వన్స్ రీడ్ మెనీ. గైస్ ఈరోజు చెప్పిన క్లాస్ మొత్తం మీకు మళ్ళీ 12 వీడియోస్లో ఉంది అక్కడక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది విన్నారు కాబట్టి ఆ వీడియోస్ చూసినప్పుడు మంచి క్లారిటీ వస్తుంది. ఇంకా మీకు క్లియర్గా చెప్పాలంటే మూవింగ్ కాంపిటీషన్ గురించి, సపోజ్ గైస్ మీ దగ్గర ఒక బైక్ ఉంది. ఓకే, యూ హ్యావ్ ఏ బైక్ రిపేర్ వచ్చింది. మెకానిక్ షెడ్ ఇక్కడ ఉంది, 1 కిలోమీటర్. ఏం చేస్తాం, బైక్ తీసుకెళ్ళొచ్చా మెకానిక్ షెడ్కి? తీసుకెళ్ళి అంటే ఇది డేటా, ఇది కాంపిటీషన్. ఓకే, ఇప్పుడు దగ్గర 10 టైర్ లారీ ఉంది, రిపేర్ వచ్చింది, మెకానిక్ షెడ్ 1 కిలోమీటర్లో ఉంది. దీన్ని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ తీసుకెళ్ళాలంటే ఎంత రిస్క్ ఉంటుంది? ట్రాఫిక్ జాములు, దీన్ని పుల్ చేయడానికి ఇంకో 10 టైర్ లారీ, 2 తీసుకెళ్ళాలి, అక్కడ తీసుకెళ్ళి రిపేర్ చేసి తీసుకురావాలి. ఎన్ని అవర్స్ టైం పోద్ది?
సో దానికన్నా ఈ మెకానిక్నే వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ రిక్వైర్డ్, ఆ టూల్స్ అని తీసుకొచ్చి మెకానిక్తో వర్క్ చేయించానుకో ఏది ఈజీ అవుద్ది? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మూవింగ్ కాంపిటీషన్. అదే ఇప్పుడు మన టెక్నాలజీలో వాడేది ఇదే. ఇంతకుముందు డేటా బైక్ సైకిల్లో ఉండేది, ఇప్పుడు డేటా 10 టైర్ లారీలో తయారైంది. దాన్ని మూవ్ చేయలేము. సో ఒకే చోట పెడతాము దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మేనర్లో ప్యారలలిజం వర్క్ అయ్యేలాగా. సో కాంపిటీషన్ తీసుకొస్తున్నాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పార్క్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బిగ్క్వెరీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ నైఫై, బీమ్. ఇది జీసీపీ. ఏడబ్ల్యూఎస్కి వెళ్తే ఇంకోటి అథీనా, సంథింగ్ ఎల్స్. అజూర్కి వెళ్తే ఇంకోటి ఫ్యాబ్రిక్ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి అవచ్చు, ఇంకోటి అవచ్చు. టెక్నాలజీ నేమ్స్ నథింగ్ గైస్, వెనకాలంతా ఒకటే, ఇదే సేమ్. లారీని మూవ్ చేయటం కన్నా తీసుకురావడమే అనుకోవాలి. ఇంకా క్లారిటీ వచ్చిందా? గుడ్ గైస్. సో 7 ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ విన్నారు కదా. ఈరోజు మీకు అసైన్మెంట్ ఏంటంటే, అసైన్మెంట్ 2 జూన్ బ్యాచ్ 52 ప్రాక్టీస్ ఆర్ అసైన్మెంట్. ఈ రోజు నుంచి ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ 2 SQL రికార్డింగ్స్. సెకండ్ థింగ్ 7 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్కి మీరు ఒక్కొక్క పాయింట్కి 4 లైన్స్ మీరు ఓన్గా రాయండి. డిస్ట్రిబ్యూట్ ఆర్కిటెక్చర్ థింక్ చేయండి, డ్రా చేయండి, నోట్ చేయండి, ఓన్గా రాయాలి. అర్థమైందా? సో 7 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్కి జస్ట్ నోట్స్ రాయండి. థర్డ్ వన్, టైపింగ్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు కదా. సీక్రెట్ 20 పేజెస్ చదవాలి. ఓకే, సీక్రెట్ 20 pages మీన్ సీక్రెట్ బుక్ చదవమని చెప్పాను కదా మీకు. ద సీక్రెట్ నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఆఫ్లైన్లో అందరూ కొనేసారు. ఇక్కడ 30 మంది దగ్గర బుక్ ఉంది. ద సీక్రెట్ అనే బుక్ ఉంటుంది. ఆన్లైన్లో మీరు పర్చేజ్ చేయండి, బుక్లో పర్చేజ్ చేయండి. ప్లీజ్ స్టార్ట్ రీడింగ్ దిస్. కమ్యూనికేషన్ ప్రాక్టీస్ చేయండి గైస్. ఈరోజు చేయాల్సినవి ఈరోజు కంప్లీట్ చేసి మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్లో బై ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఆల్ 4 ఆర్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 1 and 2 అని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ మస్ట్ సెండ్ ఏ మెసేజ్, అప్డేట్ మెసేజ్ కావాలి నాకు. పంపిస్తారా? 1 మెసేజ్ ఎట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. మీకు ఈ పిక్చర్ పెడతాను, చూడండి. And yesterday, okay, that's all. I would like to stop the recording.